ഒന്ന് വന്ന് പുണരൂ, കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി, കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി, കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി. കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി, കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും, കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി, കാത്തിരുന്നു പല നാളും. കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി, കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും, കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി, കാത്തിരുന്നു പല നാളും. മദ്ഹിൽ കോർത്ത വരികൾ ഹബീബി പാടി പല നാളിലായി, മധുരം തരുമോ അരികിൽ ഹബീബി, ജീവൻ എന്നിൽ സഫലമായി, മോഹവും സഫലമാക്കി കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ, മോഹവും സഫലമാക്കി കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ, മതി മറക്കാം കനവിലെത്തു ഹബീബി. بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. ഞങ്ങളെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യ അതിഥിമാര് ഷരീഫ് ഉമൈദി മുഹല്ലിം NIM മലാർ വേദിക്ക് ആഹ്വാനാക്കിയിട്ടുള്ള, അതുപോലെ ഇസ്മായിൽ കോടി അധ്യക്ഷರು KES മലാർ അയലയും വേദിക്ക് ആഹ്വാനാക്കിയിട്ടുള്ള, ഉസ്മാൻ മലാർ അധ്യക്ഷರು MES മലാർ അയലയും വേദിക്ക് ആഹ്വാനാക്കിയിട്ടുള്ള, അതേപോലെ മുഹമ്മദ് അക്ബർ മലാർ അധ്യക്ഷರು നൂറുൽ ഇസ്ലാം അല വിദ്യാർത്ഥി സംഘ മലാർ, അതേപോലെ ഞങ്ങളെ ഖജാൻജി ഇസ്മായിൽ ഹാജി അയലയും വേദിക്ക് ആഹ്വാനാക്കിയുള്ള, അതേപോലെ റഹ്മത്തുള്ള പ്രധാന കാര്യദർശി മൊഹിയുദ്ദീൻ ജുമാ മസീദി അയലയും ഇവിടെ വേദിക്ക് ആഹ്വാനാക്കിയിട്ടുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ മൊഹിയുദ്ദീൻ ജുമാ മസ്ജിദ് ആഡളിത സമിതിയുടെ ജുമാ മസ്ജിദ് ആഡളിത സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷരായ ആസിഫ് ഇക്ബാൽ അയലയും വേദിക്ക് ആഹ്വാനിച്ചിട്ടുള്ള. ഞങ്ങളെ കാര്യക്രമം ഇപ്പൊ തുടങ്ങുകൊണ്ട് ഇലാ ഹദ്റത്തിൻ നബീന വശഫീന വമുർശദിന മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ಮುಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಮಲಾರ್ ಹರೇಕಳ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಹು ಅಶೈಕ್ ವಲಿಯುಲ್ಲಾಹಿ ಯೂಸುಫ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಕದ್ದಸಲ್ಲಾಹು ಸಿರವುಲ್ ಅಜೀಜ್ ರವರ ಆಂಡ್ನೇರ್ಚೆ ಸೊಲಾತು ವಾರ್ಷಿಕ ಹಾಗೂ 4 ದಿವಸಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ ಪ್ರಭಾಷಣ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ 10ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಈ ದಿನದಂದು ನಮಗೆ ಆಂಡ್ನೇರ್ಚೆಗೆ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಇದರ ಖತೀಬರಾದಂಥ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಸೈಫುಲ್ಲಾ ಬಾಕವಿ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ಈಗಾಗಲೇ ಆಂಡ್ನೇರ್ಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದಂತ ಸೈಫುಲ್ಲಾ ಬಾಕವಿ ಉಸ್ತಾದ್ರವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಮಾತರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಅವರು ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರನ್ನು ಮುಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಮಾತರ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಇದರ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಕಳೆದ 4 ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದವರು ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದಂಥ ಎಸ್.ಎಂ. ಆಸಿಫ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರು ಈ ದಿನ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಜಮಾತರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ವಾಗ್ಮಿಯಾಗಿ ಈ ದಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭಾಷಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವವರು ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದಂಥ ನೌಶಾದ್ ಬಾಕವಿ ಉಸ್ತಾದ್ ತಟ್ಟತ್ತುಲಂ ಕೇರಳ ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಕರೆಯೋಲೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಈ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಜುಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಇದರ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ಜಮಾತರ ಪರವಾಗಿ ಪರವೂರವರ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಸದರ್ ಮುವಲ್ಲಿಮರಾದಂಥ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಅಸ್ಲಮಿ ಅವರು ಕಳೆದ 4 ದಿನಗಳಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದವರು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಮಾತರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವವರು ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದಂಥ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಹುಮೈದಿ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ಮುವಲ್ಲಿಮರು ನೂರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸಾ ಮಲಾರ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಜಮಾತರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವವರು ನಮ್ಮ MES ಮಲಾರ್ ಇದರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಉಸ್ಮಾನ್ ಮಲಾರ್ ಅವರು MES ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ MES ಮಲಾರ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಉಸ್ಮಾನ್ ಮಲಾರ್ ಇವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ಮದ್ರಸಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ KES ಮಲಾರ್ ಕೋಡಿ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮಲಾರ್ ಕೋಡಿ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದಂತ ನೂರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸದ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ. ಈ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘವು ಕೂಡ ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಇದರ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿಯ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ನೂರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸಾ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅಕ್ಬರ್ ಮಲಾರ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಜಮಾತಿನ ಮತ್ತು ಜಮಾತಿನ ಹೊರಗಡೆಯ ಮಹನೀಯರು ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ತಆಲಾ ವಬರಕಾತುಹು. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತಹ ಮುಸ್ತಫರವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಭಾಷಣ ನಾವು ಕಾತುರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾಷಣಗಾರ ಜನಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲಗೊಂಡ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅಚಂಚಲ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರಚಂಡ ಪ್ರಭಾಷಣ
ಪ್ರಭಾಷಣಗಾರ ವರ್ಣಾತೀತವಾದ ಸಲೀಸವಾದ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ರಸದೌತವನ್ನು ನೀಡುವ ಸರಾಸವಾದ ದೀಪಿಗೆ ಸವರಿದ ಜನಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ನಂಬುಗೆಯ ನಂದಾದೀಪ ನೊಂದ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ರಸದೌತವನ್ನು ನೀಡುವ ನಿದ್ರಿಸುವ ಜನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸುವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಭಾಷಣ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಭಾಷಣಗಾರ ನೌಶಾದ್ ಬಾಕವಿ ತಟ್ಟತ್ತುಮಲ ಕೇರಳ ಒಳಿತಿನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಣಗೈಯಲಿದ್ದಾರೆ. നാം മുലരേറെ കാത്തുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ പ്രഭാഷണ വേദിയിലെ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന ആകർഷണീയമായ ശൈലിയിൽ മനുഷ്യ മനസ്സിനെ കവർന്നെടുത്ത അനുഗ്രഹിത പ്രഭാഷകൻ നൗഷാദ് ബാക്കവി തട്ടത്തുമല ഒളിത്തുകളൊന്തിಗೆ ಮುಂದೆ സാഗോന എന്ന വിഷയത്തിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് നമ്മോട് സവിസ്താരമായി നമുക്ക് പ്രഭാഷണം നൽകുകയാണ്, ഉപദേശം നൽകുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആദരപൂർവമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട നൗഷാദ് ബാക്കവി ഉസ്താദ് അവരുടെ പ്രഭാഷണ പീഠത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഡിലേ ഒരു നാല് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹിൽ അലീമിൽ ഖുദ്റതി വശാൻ ശദീദിൽ ബത്ശി വൽ ബുർഹാൻ ഹാഫിളുദ്ദീൻ വൽ ഖുർആൻ മാശാ അല്ലാഹു കാൻ വമാ ലം യശഅ ലം യകുൻ ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ് ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ് യാ റബ്ബി ബിൽ മുസ്തഫാ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا معز أعزني بك دائما فيه في العصمة كالقديمة مغنما وانصر على أعدائنا يا ناصر اردد خديعة مقدرهم يا قاهر സ്നേഹ ബഹുമാന ആദരവുകൾ നിറഞ്ഞ മലർ മുഹീദ്ദീൻ ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ ആദരണീയനായ ഇമാം അൽ ഉസ്താദ് സൈഫുല്ലാഹ് ബാഖവി അവർ ഈ ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ ആദരണീയനായ പ്രസിഡന്റ് ആസിഫ് ഇഖ്ബാൽ സാഹിബ് ഈ ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ സെക്രട്ടറി റഹ്മത്തുല്ലാഹ് സാഹിബ് അതുപോലെ സക്കരിയ സാഹിബ്
ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായ സാഹിബ് അതുപോലെ സായിദ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ അബ്ദുൽ നാസർ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എന്നെ ആദ്യമായി ക്ഷണിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് കൂടിയായ അക്ബർ സാഹിബ് മുഹമ്മദ് അക്ബർ സാഹിബ് ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിൽ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ സദസ്സിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന ഈ മഹല്ലിന്റെ ആദരണീയനായ സദർ ഉസ്താദ് അസീസ് അസ്ലമി അവർകൾ ഷരീഫ് ഹുമൈദി അവർകൾ അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഷെയ്ഖ് യൂസുഫ് വലിയുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ ആണ്ട് നേർച്ചയും സ്വലാത്ത് വാർഷികത്തിന്റെയും സമാപന ദിവസത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മളിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ അവന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് കൂടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്നും വന്നുപോയ എല്ലാവിധ ചെറുതും വലുതും അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യ പരസ്യമായ പാപങ്ങളും അല്ലാഹു തആല വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസികളെ, ഈ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ ജുമാ പള്ളിയുടെ സമീപത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സത്യവിശ്വാസികളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ജയം നിന്നിൽ മാത്രമല്ലാ, ജനനം നിൻ ഖുദ്റത്തല്ലേ, ജനിച്ചാൽ മരണമില്ലേ, ജലാലമല്ലാ, ജയം നിന്നിൽ മാത്രമല്ലാ, ജനനം നിൻ ഖുദ്റത്തല്ലേ, ജനിച്ചാൽ മരണമില്ലേ. ഒരുപാട് അമ്പിയാക്കൾ, അതിലേറെ ഔലിയാക്കൾ, അവരെല്ലാം മൗത്തായില്ലേ, ആഴം കബറിലല്ലേ, ജലാലമല്ലാ, ജയം നിന്നിൽ മാത്രമല്ലാ, ജനനം നിൻ ഖുദ്റത്തല്ലേ, ജനിച്ചാൽ മരണമില്ലേ. ഇന്നലെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നിതാ പള്ളിക്കാട്ടിൽ, നാളെ മഹ്ശറയിൽ നാദന്റെ ജയിലറയിൽ, ജലാലമല്ലാ, ജയം നിന്നിൽ മാത്രമല്ലാ, ജനനം നിൻ ഖുദ്റത്തല്ലേ, ജനിച്ചാൽ മരണമില്ലേ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മളിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ അവന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസ് മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 2 മണിക്കൂർ നന്മകളിൽ മത്സരിക്കാമെന്ന സാരസമ്പുഷ്ടമായ അർത്ഥവൈഭവമുള്ള ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങളോട് സംവദിക്കും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അത് കേൾക്കാനും അത് പഠിക്കാനും അത് ജീവിതത്തിൽ
ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനും ഒക്കെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കർണാടക ജില്ലയിൽ ഒരു വഅദിന് വേണ്ടി വരുന്നത്. ഒരുപാട് നാള് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ കർണാടകയിലും കാസർഗോഡും ഒക്കെ വഅദിന് വരുമ്പോ ഏകദേശം കണ്ണൂർ ഭാഗം വരെ മാത്രമേ എന്റെ പരിധി അല്ലാഹു തആല നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. യൂസുഫ് ഷെയ്ഖ് തങ്ങളുടെ ആണ്ട് നേർച്ചയോടനുബന്ധിച്ച് അല്ലാഹു തആല ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു. തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ അങ്ങേ അറ്റത്ത് നിന്ന് കാസർഗോഡിന്റെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വന്ന് ദീനീ പ്രബോധനം നടത്താൻ നിന്നെ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിന് കാരണമായത് അക്ബർ സാഹിബും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു വിധി പ്രകാരം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും നിങ്ങളെ കാണാനുമൊക്കെ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷം അറിയിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിനോട് ആദ്യം തന്നെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇനിയും അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധ ബറക്കത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഒരു 2 മണിക്കൂർ വഅദ് കഴിയുന്നതുവരെ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം. ജീവിതത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന, നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന, നാളെ ആഖിറ ലോകത്തിൽ വിജയിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും. അതിനുശേഷം ഇന്നത്തെ സമാപന ദിവസം നമുക്ക് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് നമ്മുടെ നീറുന്ന നൂറുകണക്കിന് പ്രശ്നങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും വേവലാതികളും എല്ലാം അല്ലാഹുവിനോട് പറഞ്ഞ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആ വസിയത്തുകൾ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്ത് നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടുകൂടി മുസാഫഹത്ത് ചെയ്ത് പിരിയണം. അല്ലാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, സത്യവിശ്വാസികളെ, മുസ്ലിം സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എടുത്തുചാട്ടം വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. നമ്മുടെ ആളുകള് വല്ലാതെ എടുത്തു ചാടുന്നവർ. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സമുദായത്തിലുള്ള ആളുകൾ വല്ലാത്ത എടുത്തുചാട്ടത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിലാണ്. മറ്റ് മത സഹോദരങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ ആളുകൾ എടുത്തു ചാടുന്ന വിഷയത്തിൽ മുൻപന്തിയിലാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. വേണ്ടതിനും വേണ്ടാത്തതിനും കേട്ട പാതി കേൾക്കാത്ത പാതി എടുത്തു ചാടുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മളിൽ അധികം ആളുകളും. വല്ലാത്ത അപകടങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുകയും ചെയ്യും. അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. യഥാർത്ഥ ഒരു സത്യവിശ്വാസിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട സ്വഭാവ ഗുണത്തെക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട മഹത്തരമാക്കപ്പെട്ട സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു. അത് സഹിഷ്ണുതയും സാവകാശവും, മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവധാനതയുമാണ്. കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി ചിന്തിച്ച് വിവേകത്തോടുകൂടി ആ കാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ഗുണമാണ് സത്യവിശ്വാസിക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. എടുത്ത് ചാട്ടങ്ങൾ വല്ലാത്ത അപകടത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുമെന്ന് ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വഭാവ ഗുണത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ പറയുന്നതായി കാണാം. വയദുൽ ഇൻസാനു ബിശ്ശർരി ദുആഅഹു ബിൽ ഖൈർ വകാനൽ ഇൻസാനു അജൂലാ. നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. വയദുൽ ഇൻസാനു ബിശ്ശർരി ദുആഅഹു ബിൽ ഖൈർ. നന്മ കൊണ്ടും ഷർറ് കൊണ്ടും അല്ലാഹുവോട് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മളെല്ലാവരും കൊതിക്കുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടക്കണമെന്നാണ്, എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നേടണമെന്നാണ്. അതിന് ആരുടെ കൈകാല് പിടിക്കാനും നമുക്ക് മടിയില്ല, കൈക്കൂലി കൊടുക്കാനും നമുക്ക് മടിയില്ല, ഏത് വളഞ്ഞ വഴി സ്വീകരിക്കാനും നമുക്ക് മടിയില്ലാത്തവരാണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടക്കണം, എളുപ്പം നടക്കണം, അതിന് ഏത് വഴി സ്വീകരിക്കാനും നമ്മൾ ഒരുക്കമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, വകാനൽ ഇൻസാനു അജൂലാ.
വല്ലാത്ത ധൃതിയുള്ളവരാണത്രേ, വല്ലാത്ത എടുത്തുചാട്ടമുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ ഭാര്യക്കോ നമ്മുടെ മക്കൾക്കോ നമ്മുടെ വാപ്പമാർക്കോ ബന്ധുക്കൾക്കോ നമ്മുടെ കച്ചവടത്തിലോ നമ്മുടെ ഉപജീവന മാർഗങ്ങളിലോ നഷ്ടങ്ങളോ പരാജയങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ രോഗങ്ങളോ വരുമ്പോ ഒന്നും മരിച്ചു കിട്ടിയാലെങ്കിലും മതി എന്ന് പലപ്പോഴും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാര്, സഹോദരിമാര്, സഹോദരങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം. ഉസ്താദുമാരെ കാണുമ്പോ പറയുമ്പോ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണം. എന്നും പ്രശ്നമാണ് ഉസ്താദേ, എന്നും രോഗമാണ് ഉസ്താദേ, എന്നും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉസ്താദേ, പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണം. ഒന്നും മരിച്ചു കിട്ടിയാലും മതി, ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പടച്ചവനെ എന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നേരത്തെ വിളിക്കണേ അല്ലാ എന്ന് കൊതിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ അധികം ആളുകളും. എന്നിട്ട് അല്ലാഹുവോട് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുന്നത് ഷർറിന് വേണ്ടിയും ഖൈറിന് വേണ്ടിയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാഹുവോട് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ വകാനൽ ഇൻസാനു അജൂലാ, നമ്മൾ വല്ലാത്ത ധൃതിയുള്ളവരാണ്, വല്ലാത്ത വെപ്രാളമുള്ളവരാണ്, വല്ലാതെ എടുത്തു ചാടുന്നവരാണ്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കള് വേറെ ആളുകളുമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, മൊബൈലിന്റെ ഉപയോഗം അമിതമായി കഴിഞ്ഞാൽ, അവനിൽ നിന്നും മൊബൈൽ തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചാൽ നമ്മുടെ മക്കള് ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ കയറി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു പോവുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു അഫയറിന്റെ വിഷയത്തിൽ വീട്ടിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ സഹോദരിമാര് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു തുണ്ട് കയറിലും ഒരു കോപ്പ പാഷാണത്തിലും ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണല്ലോ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും മരിച്ചു കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് പോലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും രോഗങ്ങളും എല്ലാം വരുമ്പോ പടച്ചവനെ മരിച്ചു കിട്ടിയാലും മതി എന്ന് കൊതിക്കാറുണ്ട്. നമുക്ക് വല്ലാത്ത ധൃതിയാണെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ധൃതിയുള്ളവരാകരുത്, ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എടുത്തു ചാടുന്നവരാകരുത്, ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വെപ്രാളം കാണിക്കുന്നവരാകരുത്. അത് അപകടത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കൂ എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എടുത്തു ചാടുന്നവരെ, അല്ലാഹനെ പഴിക്കുന്നവരെ, അല്ലാഹനെ കുറ്റം പറയുന്നവരുണ്ട്. രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോ പടച്ച തമ്പുരാനെ കുറ്റം പറയുന്നവരുണ്ട്, പടച്ച തമ്പുരാനെ ശപിക്കുന്നവരുണ്ട്, വല്ലാത്ത വെപ്രാളം കൊള്ളുന്നവരുണ്ടല്ലോ. അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ നമുക്കറിയാമല്ലോ. അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് മാരകമായ രോഗം പിടിപെടുകയാണ്. ആ അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ശരീരത്തിന് മാരകമായ രോഗം പിടിപെടുകയാണ്. ഇതുവരെ ലോകത്തിലുള്ള ഒരാൾക്കും വരാത്ത മാരകമായൊരു രോഗം അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് പിടിപെടുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാംസ കഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടർന്നു വീഴുകയാണ്. അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാം പടച്ച തമ്പുരാനെ കുറ്റം പറഞ്ഞില്ല, പടച്ച തമ്പുരാനെ ശപിച്ചില്ല, പടച്ച തമ്പുരാനോട് വേവലാതില്ല. ശരീരത്തിന്റെ മാംസ കഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ രോഗം വന്നിട്ട് അടർന്നു വീടുമ്പോ, ക്യാൻസർ രോഗം ശരീരത്തിന് എത്രത്തോളം മാരകമായിട്ട് പിടിപെടുമ്പോ അതുപോലെ അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഈ രോഗം പിടിപെട്ടിട്ട് ഈ മാംസകഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടർന്നു വീടുമ്പോ കുടുംബക്കാര്, ബന്ധുക്കള്, കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും അകന്നു പോകുമ്പോ അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാം ആരെയും പഴിച്ചില്ല, ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞില്ല. അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാം അല്ലാഹുവോട് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്, പടച്ചവനേ എന്റെ നാവിനു കൂടി നീ അസുഖം തരല്ലേ അല്ലാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോ, ഒരു തലവേദന വരുമ്പോ, ശരീരത്തിന് വേദന വരുമ്പോ, നമ്മുടെ കച്ചവടം ഒന്ന് പാളിപ്പോകുമ്പോ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, കടങ്ങൾ വരുമ്പോ, ഉസ്താദേ ഒന്ന് മരിച്ചു കിട്ടിയാലും മതി, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചാലും മതി എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരെ
അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ നമ്മൾ ഓർക്കണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ആ അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാം അനുഭവിച്ചതിന്റെ നാലിലൊരു വിഷമം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാം സഹിച്ചതിന്റെ നാലിലൊരു അംശം പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ. നിസാര പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എടുത്തു ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവരും അല്ലാഹുവിനെ പഴിക്കുന്നവരും അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ മറന്നു പോകരുത്. ക്ഷമയുടെ നെല്ലിപ്പലക കണ്ട പ്രവാചകനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാം. ക്ഷമയുടെ നെല്ലിപ്പലക കണ്ട പ്രവാചകനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാം. നമ്മൾ ക്ഷമയുള്ളവരാകണം, ക്ഷമയുള്ളവരാകണം. അള്ളാനെ പഴിക്കുന്നവരാകരുത്. ലാ തസുബ്ബു ദഹ്റ, നിങ്ങളെ കാലത്തിനെ പഴിക്കരുത്. കാലത്തിനെ പഴിച്ചാ അത് അള്ളാഹുവിനെ ശപിക്കുന്നതിന്, അള്ളാനെ കുറ്റം പറയുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ വാളിന്റെ സദസ്സിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്ത് ചാടരുത് എന്നാണ്. ഞാൻ എന്റെ വിഷയം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ നിൽക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് മാരകമായ രോഗം പിടിപെട്ടു. എല്ലാവരും കൈയൊഴിഞ്ഞു. അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാം പടച്ചവനെ ചീത്ത പറഞ്ഞില്ല, കുറ്റം പറഞ്ഞില്ല. ആ അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാം ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറായി. നാവിന് കൂടി അസുഖം വന്നപ്പോ അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാം അള്ളാഹിനോട് ദുആ ചെയ്തത്, പടച്ചവനെ എന്റെ നാവിന് കൂടി നീ അസുഖം തരല്ലേ അല്ലാ, എന്റെ നാവിന് കൂടി നീ അസുഖം തരല്ലേ അല്ലാ. എന്റെ നാവിന് കൂടി നീ അസുഖം വരുത്തിയാൽ നിനക്ക് ശുക്ർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും, നിനക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റാതെ വരും, നിനക്ക് ഒരുപാട് ദിക്ർ ചെല്ലാൻ പറ്റാതെ വരും. അതുകൊണ്ട് എന്റെ നാവില് കൂടി നീ അസുഖം വരുത്തരുതേ എന്നാണ് അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാം ദുആ ചെയ്തത് എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ വരുമ്പോ നമ്മൾ പഴി പറയുന്നവരും കുറ്റം പറയുന്നവരും ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറില്ലാത്തവരുമാണല്ലോ. അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. അയ്യൂബ് നബിയെ പരീക്ഷിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹു തആല നമ്മളെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. നൂഹ് നബിയെ പരീക്ഷിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹു നമ്മളെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഇബ്രാഹിം നബിയെ പരീക്ഷിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹു നമ്മളെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ പരീക്ഷിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹു നമ്മളെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഈസാ നബിയെ പരീക്ഷിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹു നമ്മളെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. അലിയാർ തങ്ങളെയും അബൂബക്കർ തങ്ങളെയും ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളെയും പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു പരീക്ഷണങ്ങൾ തന്നിട്ടില്ല. നിസാരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ പടച്ച തമ്പുരാന്റെ ആ പരീക്ഷണത്തിൽ ക്ഷമിക്കാൻ പോലും മനസ്സില്ലാത്തവരായിട്ടാണ് നമ്മൾ മാറുന്നത്. അള്ളാഹു തആല നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ആ മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങളാണ് സഹിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ആമിന ബീവി ഗർഭം ധരിക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോവുകയാണ്. ആ ആമിന ബീവി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഗർഭം ധരിച്ച് 6 വയസ്സെത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് മരണപ്പെട്ടു പോവുകയാണ്. പിന്നീട് സംരക്ഷകനായിട്ട് നിന്നിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ ത്വാലിബും ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. ആ അബൂ ത്വാലിബ് മരണപ്പെട്ടതിന്റെ സങ്കടം തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രാണന് തുല്യം സ്നേഹിച്ച പ്രവാചകനെ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിച്ച പ്രവാചകൻ അങ്ങോട്ടും ജീവന് തുല്യം പ്രാണന് തുല്യം സ്നേഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ, ഈ ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയും ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ആ പ്രവാചകനെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നമ്മളെ ആരെയും അല്ലാഹു തആല പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ വിഷമം സഹിക്കവയ്യാതെ നിൽക്കുമ്പോ പ്രവാചകൻ തന്റെ കുടുംബക്കാരെ കാണാൻ വേണ്ടി തോയിഫിന്റെ വിരിമാറിലേക്ക് പോവുകയാണ്. തോയിഫിന്റെ വിരിമാറിലേക്ക് പോകുമ്പോ തെണ്ടിപ്പിള്ളരെ കൊണ്ട്, അവിടത്തെ ഖുറൈശി പ്രമുഖര് തെണ്ടിപ്പിള്ളരെ കൊണ്ട് കല്ലെടുത്തെറിയുകയും പ്രവാചകനെ പരിഹസിക്കുകയും പ്രവാചകനെ ചീത്ത പറയുകയും പ്രവാചകനെ കുറ്റം പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോ പ്രവാചകന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തമിങ്ങനെ ആർത്തട്ടഹസിച്ചൊഴുകുമ്പോ വാനലോകത്ത് നിന്ന് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം ഇറങ്ങി വരികയാണ്. നബിയേ, നിങ്ങളെ പരിഹസിച്ച, നിങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞ, നിങ്ങളെ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞ, നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ച ഈ കൂട്ടരെ ആ കാണുന്ന 2 മലകൾക്കിടയിൽ ചേർത്ത് ഞാൻ കൊന്നുകളയട്ടെയോ യാ റസൂലല്ലാഹ്. ആ
കാണുന്ന രണ്ട് മലകൾക്കിടയിൽ ചേർത്ത് ഞാൻ അവരെ കൊന്നുകളയട്ടെയോ? അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം വന്നിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിനോട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, വേണ്ട ജിബ്രീലേ, ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ആരെങ്കിലും ഒരാള് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നാൽ അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഖൈറായത് നബിയേ, അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഖൈറായത് ജിബ്രീലേ എന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ആ പ്രവാചകൻ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചതിന്റെ നാലിലൊരു വേദനയോ വിഷമങ്ങളോ സങ്കടങ്ങളോ രോഗങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ പ്രതിസന്ധികളോ നമ്മൾ ആരും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോഴും നമുക്ക് പരാതിയാണ്, അപ്പോഴും നമുക്ക് സങ്കടമാണ്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹിച്ച പെണ്ണ് തേച്ചിട്ട് പോകുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹിച്ച ചെറുക്കൻ നമ്മളെ തേച്ചിട്ട് പോകുമ്പോ, കച്ചവടം ഒന്ന് പാളിപ്പോകുമ്പോ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോ, ഭർത്താക്കന്മാര് വിട്ടേച്ചു പോകുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ മക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോകുമ്പോ, ബിസിനസ് തകർന്നു പോകുമ്പോ, ഈ ജീവിതം ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് കരുതുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. നമ്മൾ അവരോടൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ, അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ പരീക്ഷിച്ചതുപോലെ, ആദം നബിയെ പരീക്ഷിച്ചതുപോലെ, നൂഹ് നബിയെ പരീക്ഷിച്ചതുപോലെ, നൂഹ് നബിയുടെ മക്കള് കണ്ണു മുന്നിൽ നോക്കി നിൽക്കെ വെള്ളത്തിൽ താണ് മരണപ്പെട്ടു പോയി. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് വലിയ തീക്കുണ്ടാരത്തിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നു. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് തന്റെ മകനെ പോലും അറുക്കേണ്ടി വന്ന ഭീകരമായ പരീക്ഷണം കൊടുത്ത് അല്ലാഹു തആല പരീക്ഷിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അത്രയും വലിയ പരീക്ഷണങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ അല്ലാഹു തആല പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ആ പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുമ്പോ, ഷർറിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാതിരിക്കുകയും എടുത്ത് ചാട്ടം കാണിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. അല്ലാഹു നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കും, പല രീതിയിലും പരീക്ഷിക്കും. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, മലർ മുഹിയുദ്ദീൻ മസ്ജിദ് ജമാഅത്തിന്റെ ഓരോ സഹോദരങ്ങളെയും സഹോദരിമാരെയും ഉമ്മമാരെയും അല്ലാഹു തആല പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ, വലനബ്ലുവന്നകും ബിശൈഇൻ മിനൽ ഖൗഫ്, മുഅ്മിനേ, ഭയം തന്ന് അല്ലാഹു നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കും, ഭയം തന്ന് നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കും. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. ഭയം തന്ന് അല്ലാഹു നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കൂ, വിശപ്പ് തന്ന് അല്ലാഹു പരീക്ഷിക്കൂ, സമ്പത്തിൽ കുറവ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹു നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കൂ. നിങ്ങളെ മക്കളെ മരിപ്പിക്കൽ കൊണ്ട്, മാതാപിതാക്കളെ മരിപ്പിക്കൽ കൊണ്ട്, ഭാര്യമാരെ മരിപ്പിക്കൽ കൊണ്ട്, ഭർത്താക്കന്മാരെ മരിപ്പിക്കൽ കൊണ്ട്, ബന്ധുമിത്രാദികളെ മരിപ്പിക്കൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കും. നിങ്ങളുടെ കച്ചവടത്തിൽ നട്ടം വരുത്തിക്കൊണ്ട്, കൃഷികളിൽ കുറവ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കും. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു തആല പറയുന്നുണ്ട്, മുഅ്മിനേ വബശ്ശിരി സ്വാബിരീൻ, നബിയേ അവരോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക്, യാ റസൂലല്ലാഹ് വബശ്ശിരി സ്വാബിരീൻ, പല രീതിയിലും നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുമല്ലോ. വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തില് അല്ലാഹു തആല ഭയം തന്ന് നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കുമ്പോ പേടിയുടെ മുൾമുനയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും ഗുജറാത്തിലും എന്നല്ല, ആഗോള തലത്തില് മുസ്ലിമീങ്ങൾ പരീക്ഷണത്തിന്റെ തീച്ചൂളയിലാണ് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. ഉക്രൈനും റഷ്യയും യുദ്ധം തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം പിന്നിടുകയാണല്ലോ. ഇസ്രായേലും ഫലസ്തീനും യുദ്ധം തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതാണ്ട് 3 മാസത്തോളം പിന്നിടുമ്പോ 30,000 ആളുകളാണ് അവിടെ മരണപ്പെടുന്നത്. 30,000 ആളുകൾ മരണപ്പെടുന്നതിൽ അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകളും കുഞ്ഞുമക്കളുമാണെങ്കിൽ അല്ലാഹു നമ്മളെ ഭയം തന്ന് പരീക്ഷിക്കുമെന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഫലസ്തീനിൽ ഇപ്പോ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങള്. അല്ലാഹു നമ്മളെ
നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. ലോക രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ വരെ വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഒരുപാട് വർഷം അല്ലാഹു തആലക്ക് വേണ്ടി സുജൂദ് ചെയ്ത ബാബരി മസ്ജിദ് തച്ച് തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി അവിടെ അമ്പലം പണിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വിഗ്രഹാരാധന നടത്തുമ്പോ 600 വർഷം പടച്ച തമ്പുരാനു വേണ്ടി സുജൂദ് ചെയ്ത വാരണാസിയിലെ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, യാൻവാബി എന്ന് പറയുന്ന മസ്ജിദ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, 600 വർഷം പടച്ച തമ്പുരാന് വേണ്ടി സുജൂദ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പള്ളിയാണ്. മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ആ പള്ളിയിൽ കയറുന്നതിന് വിലക്കാണ്. അവിടെ വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്ക് പെർമിഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. 1000-ഓളം പള്ളികൾ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ഹിന്ദുത്വ ഭീകരർ കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഹിദായത്ത് തരട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അല്ലാഹു തആല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞുവല്ലോ, മുസ്ലിമേ വലനബലുവന്നകും, തീർച്ചയാണ് നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കും, ഭയം തന്ന് നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കും, ഭയം തന്ന് നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കും. ഇപ്പൊ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പ്രയാസങ്ങളുടെ തീച്ചൂള, വറചട്ടിയിൽ നിന്ന് എരിതീയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി വീഴാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരായി നമ്മുടെ മക്കൾ, യുവതലമുറകൾ, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. വറചട്ടിയിൽ നിന്ന് എരിതീയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി വീഴാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരായിട്ട് നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ആഗോള തലത്തിൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലാഹു തആല. ആ പരീക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ അതിജയിക്കണം. ഭയം തന്ന് നിങ്ങളെ അല്ലാഹു പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ. ലോകത്ത് 250ഓളം കോടി മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ ഈ അവസാനത്തെ സെൻസസ് പ്രകാരം നമുക്ക് വെളിവാക്കപ്പെടുന്നത്. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളൊന്നുമല്ല നമ്മൾ, ന്യൂനപക്ഷങ്ങളല്ല നമ്മൾ. പക്ഷെ പറയുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ പറയല്? നമ്മൾ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളാണെന്ന്. നമ്മൾ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളല്ല. 250ഓളം വരുന്ന അംഗസംഖ്യമുള്ള മഹത്തായ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം. ആ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ഇന്ന് പരീക്ഷണത്തിന്റെ തീച്ചൂളയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ആ പരീക്ഷണത്തിൽ അതിജയിക്കാനുള്ള പരിശ്രമം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകണമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ, ഭയം തന്ന് നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കും. ഏത് നരേന്ദ്രമോദിയാണെങ്കിലും ശരി, ഏത് സവർണ ഫാഷിസ്റ്റ് തമ്പുരാക്കന്മാരാണെങ്കിലും ശരി, ഏത് അധികാര ദുർഭൂതങ്ങളാണെങ്കിലും ശരി, പണം വിടർത്തി നൃത്തമാടുമ്പോ അവരുടെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ, നിരപരാധികളെ ജയിലിലടയ്ക്കാനും അവരെ തച്ചു തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കാനും അവരെ വംശീയ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരിവിടെ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇനി വരുന്ന ഇലക്ഷനെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ്, പ്രചരണങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഭരണം നടത്തുന്ന ഭരണാധികാരികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇലക്ഷനെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ടുള്ള പ്രചരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു തആല കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. ഇവിടെ രാമരാജ്യം നടപ്പാക്കണം, പള്ളികൾ പൊളിച്ച് അമ്പലങ്ങൾ പണിയണം, അവിടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ പൂജ നടത്തണം. ധാർമ്മികതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ഹിന്ദുവും ധാർമ്മികതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ഹിന്ദുവും ബാബരി മസ്ജിദ് വെച്ച് പൊളിച്ചതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. ആ ബാബരി മസ്ജിദ് പൊളിച്ചതിന് പകരം അയോധ്യയിൽ ഇവിടെ രാമക്ഷേത്രം പണിതതിന്റെ പേരിൽ ഒരൊറ്റ ഹിന്ദുവും അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യമെങ്കിൽ ഇന്ന് മുസ്ലിം സമുദായത്തിനെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വിഭാഗത്തിനെ മാത്രം ഇവിടെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. NRC നടപ്പാക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ്, CA നടപ്പാക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇലക്ഷൻ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ടുള്ള വല്ലാത്ത കുൽസിതമായ ശ്രമങ്ങൾ നമുക്കെതിരിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. ഭയം തന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ പരീക്ഷിക്കും, വിശപ്പ് തന്ന് നിങ്ങളെ
നിങ്ങളെ ഞാൻ പരീക്ഷിക്കും. നിങ്ങളുടെ മക്കളെ മരിപ്പിക്കൽ കൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ കൈകാലുകൾക്ക് ന്യൂനത വരുത്തൽ കൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങൾക്ക് ബലഹീനതകൾ വരുത്തൽ കൊണ്ടുമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കച്ചവടങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സുകളിലെല്ലാം കുറവ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ആ ആയത്തിന്റെ അവസാനം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, വബശ്ശിരി സ്വാബിരീൻ വബശ്ശിരി സ്വാബിരീൻ. മുഅ്മിനേ, നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാകണേ. ക്ഷമിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് നബിയേ നിങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. യാ റസൂലല്ലാഹ്, മുസ്ലിം സമുദായമേ, എടുത്ത് ചാടരുത് നമ്മള്. അത് അപകടമേ ഉണ്ടാകൂ. പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നമ്മൾ ജീവിക്കണം. എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങളോ വിഷമങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ രോഗങ്ങളോ കടങ്ങളോ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരവർഗികളുടെ ഭീഷണികളോ എന്ത് തന്നെ നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ കടന്നു വന്നാലും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ആ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നമ്മൾ ജീവിക്കുകയും ക്ഷമയുള്ളവരായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, സ്വഹാബാ, നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ജീവിക്കേണ്ടതെന്നറിയോ? അൽ മുഅ്മിനു ബൈനൽ ഖൗഫി വറജാ. നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ജീവിക്കേണ്ടത്? അൽ മുഅ്മിനു, ഒരു യഥാർത്ഥ സത്യവിശ്വാസി, മലർപ്പള്ളിയിലുള്ള മഹല്ലംഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു സത്യവിശ്വാസി, ആ വിശ്വാസിനി എങ്ങനെയാ ജീവിക്കേണ്ടത്? ബൈനൽ ഖൗഫി വറജാ. ബൈനൽ ഖൗഫി, ഭയമുണ്ടാകണം നമുക്ക്. എന്തിന്റെ ഭയം? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ, ജീവിതത്തില് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പാപങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ, പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭയമുണ്ടാകണം. ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭയമുണ്ടാകണം. പടച്ചവനെ, ഈ തെറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ നാളെ എന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അല്ലാ എന്നൊരു ഭയം നമുക്കുണ്ടാകണം. അതിനോടൊപ്പം അല്ലാഹു തആല പറയുന്നു, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു, സഹാബാ വറജാ, പ്രതീക്ഷയും ഉണ്ടാകണം. ഒരു തെറ്റ് നമ്മളിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചാൽ പടച്ചവനെ, ഈ തെറ്റ് സംഭവിച്ചതിന്റെ പേരിൽ നിന്റെ ശിക്ഷ എനിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ. അതിനോടൊപ്പം വൽ റജാ, പ്രതീക്ഷയും ഉണ്ടാകണം. ഞാൻ തൗബ ചെയ്താൽ അല്ലാഹു എനിക്ക് പുറത്തു തരുമല്ലോ. ഞാനൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു, അതിനെതിരെ ഞാൻ തൗബ ചെയ്തു, അല്ലാഹു എന്റെ പാപങ്ങൾ എനിക്ക് പുറത്തു തരും. ആ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി, ആ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് ഓരോ സത്യവിശ്വാസിയും ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിനും നമ്മൾ ധൃതി വെക്കരുത്, എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ ധൃതി വെക്കുന്നത് ശൈത്താന്റെ ഗുണമാണെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. സഹാബാ, അത്തഅന്നീ മിനല്ലാഹ്, സാവകാശമുണ്ടല്ലോ, സഹിഷ്ണുതയുണ്ടല്ലോ, അവധാനതയുണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആലോചിച്ചും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ചിന്തിച്ചും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അതാരുടെ സ്വഭാവ ഗുണമാണെന്നറിയുമോ? അത് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വഭാവ ഗുണമാണെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ആ സ്വഭാവ ഗുണമാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടത്. വൽ അജലതു മിനശ് ശൈത്വാൻ, എടുത്ത് ചാട്ടമുണ്ടല്ലോ, വെപ്രാളം കാണിക്കുന്നതുണ്ടല്ലോ, അത് ശൈത്താനിന്റെ ഗുണമാണെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എടുത്തു ചാടുന്നവരായിട്ട് നമ്മൾ മാറരുത്. എന്നാ
പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു, ചില കാര്യങ്ങളിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനേ നമ്മൾ എടുത്ത് ചാട്ടമുള്ളവരായിട്ട് നമ്മൾ മാറണം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എടുത്ത് ചാടരുത് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ചില കാര്യങ്ങളിൽ നാം എടുത്ത് ചാട്ടമുള്ളവരാകണം, പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്നവരാകണം, പരസ്പരം മത്സരിച്ച് മുന്നേറുന്നവരാകണം. അത് ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളിലാണ് നാം മത്സരിക്കേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളിലാണ് നാം എടുത്തു ചാടേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളിലാണ് പരസ്പരം മുന്നേറേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളിലാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മൾ അടുക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്. അള്ളാഹു കേൾക്കാൻ, അത് പഠിക്കാനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പറയുന്നു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ എടുത്ത് ചാടരുത്, എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എടുത്ത് ചാടണം. ചില കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം മത്സരിക്കണം. ചില കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മത്സരിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ നിങ്ങൾ തോൽപ്പിക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഏത് വിഷയത്തിലാണ് നിങ്ങൾ പരസ്പരം മത്സരിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ മത്സരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ മത്സരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ? വർത്തമാന കാലഘട്ടത്ത് നമ്മൾ മത്സരിക്കുന്നത് പള്ളിയിൽ പ്രസിഡന്റ് ആകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സെക്രട്ടറി ആകുന്നത്, മെമ്പർ ആകുന്നത്, സെലിബ്രിറ്റി ആകുന്നതൊക്കെ എല്ലാവരും കാണണം, എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം, ലൈക്ക് കിട്ടണം, ഷെയർ കിട്ടണം, പ്രശസ്തി കിട്ടണം, നോട്ടീസിൽ പേര് വരണം, ഫ്ലക്സിൽ പേര് വരണം, പോസ്റ്ററിൽ ഫോട്ടോ വരണം. ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ദുനിയാവിന്റെ ലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആഖിറത്തിന്റെ വിഷയത്തിലാണ് നമ്മൾ പരസ്പരം മത്സരിക്കേണ്ടത്. അള്ളാന്റെ മുന്നിലെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പരസ്പരം മത്സരിക്കേണ്ടത്. അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ ഇരിക്കാനുള്ള സീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പരസ്പരം മത്സരിക്കേണ്ടത്. അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പരസ്പരം മത്സരിക്കേണ്ടത്. അള്ളാഹു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇന്ന് വർത്തമാന കാലഘട്ടത്ത് നന്മ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കൂടുതലാണ്, അല്ലേ? ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കൂടുതലാണ്. എവിടെ നോക്കിയാലും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ്. നന്മ ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു മടിയില്ല. 2 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ഈ ദീനിന്റെ വിജ്ഞാന സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്മ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടാ. എത്രയെങ്കിലും ആളുകൾ ഉണ്ടാകും, വാത് കേൾക്കണ്ട, പോയി കിടന്നുറങ്ങിയാൽ ആ ഉറക്കമെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്ന, അല്ലെ മറ്റു ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ മഹലിൽ പെട്ട തന്നെ പല ആളുകളും ഉണ്ടാകും. നമ്മുടെ സഹോദരിമാരൊക്കെ ഈ സമയം സീരിയൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വടിക്ക് 2 പക്ഷി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. വീട്ടിലിരുന്നാലും വാത് കേൾക്കാം, സീരിയലും കാണാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരാതെ വീട്ടുകളിൽ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ടാകും. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ 2 മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനും, നാളെ ആഖിറ ലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടാനും, അള്ളാന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഇരിക്കാനുമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സീറ്റിനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം, എന്തെങ്കിലും ഉപകരിക്കപ്പെടുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു നസീഹത്ത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടും. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഇവിടെ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ദുആയിലൂടെ ഒരു പങ്കെങ്കിലും എനിക്ക് കിട്ടും, അതിലൂടെയെങ്കിലും എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അതൊരു നന്മയാണ്. ആ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത്, അല്ലേ? ആ നന്മയ്ക്ക് മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത്. ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ തഹജ്ജുദ് നമസ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പള്ളിയിൽ വരുന്ന ഉപ്പമാരുണ്ട്, ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ പള്ളിയിലെത്തും. എഴുന്നേക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ ഉപ്പമാര് പള്ളിയിലെത്തും. നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മത്സരിക്കുകയാണ് അവര്. നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മത്സരിക്കുകയാണ്. തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നന്മകൾ ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തില്, ഇബാദത്തിന്റെ വിഷയത്തില്, സദഖകൾ കൊടുക്കുന്ന വിഷയത്തില് നിങ്ങൾ പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്ന
മത്സരിക്കുന്നവരാകണമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, വസ്സാബിഖൂന സാബിഖൂൻ ഉലൈകൽ മുഖറബൂൻ. മുൻകടന്നവർ പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്നവർ ഉലൈകൽ മുഖറബൂൻ. അവർ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു, അവർ എൻ്റെ അടുക്കലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യണമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഒരു സൂറത്തുണ്ട്. ആ സൂറത്ത് നിങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്താ നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് പട്ടിണി ഉണ്ടാകൂല, നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകൂല, നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് കടങ്ങൾ ഉണ്ടാകൂല, നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാകൂല. ആ സൂറത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യണം. അത് ആ സൂറത്ത് ഏതാണെന്നറിയുമോ? എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പാരായണം ചെയ്യണമെന്ന് ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച സൂറത്ത് ഏതാണെന്നറിയോ? അറിയോ? ഏത് സൂറത്താ? അറിയോ? സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് നല്ല സംസാരം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. വാള് കേൾക്കാനാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ. ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് 620 കിലോമീറ്റർ താണ്ടി ഇവിടെ വരുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാര് അവരവരുടെ കാര്യം മറ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. അവരുടെ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഖത്തീബ് ഉസ്താദിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ, എവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അവരവിടെ ചർച്ചയായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നാളത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചർച്ചയായിരിക്കാം. നാളെ എന്ത് മീൻ മേടിക്കണം, നാളെ ഇക്കാക്ക് ഏത് ചോറ് വെച്ച് ബിരിയാണി വെച്ച് കൊടുക്കണോ, അതിൽ ഇറച്ചി വെക്കണോ, ചിക്കൻ മേടിക്കണോ, മട്ടൻ മേടിക്കണോ, ഈ വാള് എപ്പ കഴിയും, പോയിട്ട് ഇനിയിപ്പോ സീരിയൽ തീരോ എന്നറിയില്ല. ഈ ചർച്ചകളായിരിക്കാം. അല്ലാഹു തആല ഈമാൻ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു സ്വാലിഹത്തായ സ്ത്രീകളിൽ അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കുഞ്ഞു മക്കളായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സഹോദരിമാരെല്ലാം ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എന്നെ 1800 രൂപ വണ്ടിക്കൂലിയും കൊടുത്ത് ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെടാതെ പോയാൽ നഷ്ടമല്ലേ ഉപ്പ? ആണോ അല്ലേ? നഷ്ടമല്ലേ? 1800 രൂപ എന്റെ വണ്ടിക്കൂലിയും കൊടുത്ത് എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വാളു നടത്തിക്കുമ്പോ അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം പോലും ഉണ്ടാക്കി തീർത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നഷ്ടമല്ലേ? എത്ര രൂപ നഷ്ടം? 2000 4000 രൂപയുടെ നഷ്ടം. പിന്നെ ഫുഡിന്റെ നഷ്ടം, പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ നഷ്ടം, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ നഷ്ടം. അതുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്നത് എന്താണെങ്കിലും അത് ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ ഇരിക്കുമെന്നുള്ള നിയ്യത്തിൽ ഇരിക്കുക. അല്ലാഹു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തൗഫീഖ് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ ഒരു സൂറത്ത് പാരായണം ചെയ്യണം. ആ സൂറത്ത് നിങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പട്ടിണി ഉണ്ടാകൂല, നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൽ കുറവ് വരൂല, നിങ്ങൾക്ക് ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാകൂല. അത് ഏത് സൂറത്താണെന്ന് അറിയോ? ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കറിയോ? സൂറത്തുൽ ഏത് സൂറത്താ മക്കളെ? എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പാരായണം ചെയ്ത ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാകൂല. ഏത് സൂറത്താ? പറ. സൂറത്തുൽ മുൽക്ക അല്ല മക്കളെ, സൂറത്തുൽ വാഖിയ. നിങ്ങൾ മഗ്രിബ് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം എല്ലാവരും ഒരു 5 മിനിറ്റ് പോലും സമയം വേണ്ടല്ലോ, ആ സൂറത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് പാരായണം ചെയ്യണം. ആ സൂറത്ത് നിങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടില്, നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തില്, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തില്, നിങ്ങളുടെ കച്ചവടത്തിന് ദാരിദ്ര്യം അല്ലാഹു തരൂല, പരീക്ഷണങ്ങൾ അല്ലാഹു തരൂല, കടങ്ങൾ അല്ലാഹു തരൂല. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആ പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തിലുള്ള ആയത്താണ് വസ്സാബിഖൂന സാബിഖൂൻ. മുൻകടന്നവർ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു, മുൻകടന്നവർ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉലൈകൽ മുഖറബൂൻ. അവർ എൻ്റെ അടുക്കലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അവർ എൻ്റെ അടുത്ത ആളുകളാണെന്ന് അല്ലാഹു തആല പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്.
അവർ എന്റെ അടുക്കലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നാളെ ആഖിറ ലോകത്ത് മുൻകടന്നവർ എന്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ? നന്മ ചെയ്യുന്നതിന്റെ വിഷയത്തിൽ, സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ, ഇബാദത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ, നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ, പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ, ഒരു വീട് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന്റെ വിഷയത്തിൽ, എന്തെങ്കിലും മറ്റ് സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്നവർ ഉലൈകൽ മുഖറബൂൻ, അവർ എന്റെ അടുക്കലാണ് അവരുടെ സ്ഥാനമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്നവരായിട്ട് മാറണം. ആ വിഷയമാണ് ഇന്നത്തെ വഅലിന്റെ സദസ്സിൽ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. നന്മകളിൽ മുന്നേറാം. വിഷയം ഇതുവരെ എത്തിയില്ലായിരുന്നു. ഇത്ര നേരം ആമുഖത്തിൽ നിൽക്കുന്നതേയുള്ളായിരുന്നു. നമ്മുടെ വിഷയം ഇതാണ്. എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും എടുത്തു ചാടരുത്. എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ധൃതി കാണിക്കരുത്. എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും നിങ്ങൾ വെപ്രാളം കാണിക്കരുത്. എന്നാൽ ചില വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം ധൃതി കാണിക്കണം. പരസ്പരം നിങ്ങൾ മത്സരിക്കണം. പരസ്പരം നിങ്ങൾ മുന്നേറണമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ. ആര് മത്സരിച്ചതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, മദീന പള്ളിയിലെ റസൂലുള്ളാഹിയും സഹാബത്തും ഇരിക്കുമ്പോ സഹാബത്തിനോട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിക്കുന്നു, സഹാബാ മൻ അസ്ബഹ മിൻകും സായിമാ, ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കാണെന്ന് നോമ്പുണ്ടായിരുന്നത്? സഹാബത്ത് അബൂബക്കർ തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 100ഓളം വരുന്ന സഹാബത്ത് മദീന പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ചോദിക്കുന്നതാണ്, ആർക്കാണെന്ന് നോമ്പുണ്ടായിരുന്നത്? അനയാ റസൂലല്ലാഹ്, എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു നബിയേ. വല്ലാത്ത ക്ഷീണിച്ച ഒരു കൈയാണ്, ബലഹീനതയുള്ള ഒരു കൈയാണ്. അനയാ റസൂലുള്ളാഹ് വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു, വമൻ തബിഅ മിൻകുമുൽ ജനാസ, ആരാണിന്ന് ജനാസ സംസ്കരണത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്? നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്നൊരു മരണം നടന്നപ്പോ ആ മരണത്തിന് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത, മരണാനന്തര കർമ്മങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുത്ത, മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് പങ്കെടുത്ത ആരാണ് ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ളത്? സ്വഹാബാ. കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ ഉയരുകയാണ്. യാ റസൂലല്ലാഹ്, അന യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഞാനുണ്ട് നബിയേ, ഞാനുണ്ട് യാ റസൂലല്ലാഹ്. റസൂലുള്ളാഹ് വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ്, വമൻ അത്അമ മിൻകുമുൽ മിസ്കീനാ, പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തവർ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരാ ഉള്ളത്? ഇന്നത്തെ ദിവസം പാവപ്പെട്ട മിസ്കീനുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തവർ ആരാ? സ്വഹാബ. ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ആദ്യം പൊക്കിയ അതേ കൈ, രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിനും ഉയർന്നു വന്ന അതേ കൈ, മൂന്നാമത്തെ വട്ടവും കൈ ഉയർത്തുകയാണ്. അനയാ റസൂലല്ലാഹ്, ഞാനുണ്ട് നബിയേ, ഞാനിന്ന് നോമ്പ് പിടിച്ചു നബിയേ, ഞാനിന്ന് ജനാസ സംസ്കരണത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നബിയേ, ഞാനിന്ന് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിച്ചു നബിയേ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു, യാ റസൂൽ, യാ സ്വഹാബാ, വമൻ ആദ മിൻകുമുൽ യൗമ, ഈ കൂട്ടത്തിൽ രോഗികളെ സന്ദർശിച്ചവരാരുണ്ട്? അപ്പോഴും ആ കൈ തന്നെയാണ് പൊങ്ങി വന്നത്. അപ്പോഴും ആ കൈ തന്നെയാണ് പൊങ്ങി വന്നത്. അനയാ റസൂലല്ലാഹ്, ഞാനുണ്ട് നബിയേ. ഏത് വിഷയം ചോദിച്ചാലും അനയാ റസൂലല്ലാഹ് എന്ന് കൈ ഉയർത്തിയ ഒരു സഹാബി ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ സഹാബിമാരും ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കൈ ഉയർത്തിയ ഒരു സഹാബി ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടമേതെന്നറിയുമോ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ശബാബക ഖബല ഹറമിക. വാർദ്ധക്യം വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ യുവത്വം നീ പരമാവധി പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കണേ. വാർദ്ധക്യം വരുന്നതിന് മുമ്പ്, പ്രായമാകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ യുവത്വം നീ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണേ എന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നമുക്ക് അല്ലാഹു തന്ന യുവത്വം ഉണ്ടല്ലോ, അത് വല്ലാത്തൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. അല്ലാഹു തന്ന യുവത്വം അത് വല്ലാത്തൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. ആ യുവത്വത്തെ പറ്റി നാളെ പടച്ച തമ്പുരാൻ നമ്മളോട് ചോദ്യം ചെയ്യും. അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഉപ്പമാരിൽ അധികം പേരും 40 വയസ്സിന് മുകളിൽ എത്തിയവരാണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഉപ്പമാര് നമ്മുടെ മക്കളെ നോക്കിയിട്ട് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, ആവുന്ന കാലത്തെ എനിക്ക് പലതും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല, എന്റെ നല്ല കാലത്ത് എനിക്ക് പലതും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല, നിനക്കെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നീയെങ്കിലും ചെയ്യുമോനെ എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ആവുന്ന കാലത്ത് എനിക്ക് നല്ല സമയത്ത്, എന്റെ ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത്, എന്റെ ചെറുപ്പ കാലഘട്ടത്ത് എനിക്ക് നല്ലോണം നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, എനിക്ക് ദീനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റിയില്ല, എന്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്താണ് എനിക്ക് ബോധം വന്നത്. എന്റെ മോനെ, നീ പോലും അങ്ങനെ ആകരുതേ, എന്നെ പോലെ ആകരുതേ, നീയെങ്കിലും നന്നായിട്ട് വരണമെന്ന് നമ്മുടെ മക്കളെ നോക്കി പലപ്പോഴായിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലേ? നമ്മുടെ മക്കളെ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോഴേ എനിക്ക് പ്രായമായി, നീയെങ്കിലും നിന്റെ ആവുന്ന സമയത്ത്, ആരോഗ്യമുള്ള യുവത്വമുള്ള സമയത്ത് ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുമോനെ, നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിൽ പോടാ, നിന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റണത് നീ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമോനെ, ഇബാദത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നീ ശ്രദ്ധിക്കുമോനെ എന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മക്കളെ നോക്കി നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോ ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, നിന്റെ യുവത്വം അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ അത് പിന്നീട് തിരിച്ചു വരൂല. വാർദ്ധക്യം എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ യുവത്വ കാലഘട്ടം നീ പരമാവധി വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരാണ് അവരുടെ യുവത്വ കാലഘട്ടം അനാവശ്യ ഹറാമുകൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നത്. സിനിമ കണ്ട് സമയം തീർക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ അധികവും. സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലെ ഇൻഫ്ലുവൻസുമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടി പിടിക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ടി ജയ് പിടിക്കാനും സിനിമാ താരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫ്ലക്സ് ഒട്ടിക്കാനും രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് വേണ്ടി ജയ് വിളിക്കാനും നമ്മുടെ യുവത്വം ചെലവഴിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ അധികം ആളുകളും. അല്ലാഹു തആല കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. മലപ്പുറത്ത് തൊപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടതാണല്ലോ. ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണാൻ കൊച്ചുകുട്ടികൾ വരെ സ്കൂള് മുടക്കിയിട്ട് അവധിയാക്കിയിട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തോ വലിയ നന്മ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ കുട്ടികള് ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടുകയാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ തൊപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അശ്ലീലതകൾ കാണിക്കുന്ന, ആഭാസത്തരങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന, തെമ്മാടിത്തരങ്ങൾക്ക് കുടപിടിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാൻസ് അസോസിയേഷനിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാകാം. അല്ലാഹു തആല കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ ഇന്ന് വഴിതെറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു തന്ന യുവത്വമുണ്ടല്ലോ, അല്ലാഹു തന്ന ആ യുവത്വം പരിശുദ്ധമായ ദീനിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കാൻ നിനക്ക് സാധിച്ചാൽ ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, നിനക്ക് അർശിന്റെ തണൽ കിട്ടുമെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ടാ തൊപ്പിയുടെ ഫാൻസ്? ഉണ്ടാ മക്കളെ? തൊപ്പിയുടെ ഫാൻസ് ഉണ്ട്. ആരാ തൊപ്പിന്നറിയോ? അറിയാന്ന്. തൊപ്പിയുടെ ഫാൻസ് സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ. ഉണ്ടാ. അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാര് വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിൽ വഴിതെറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. സ്വതന്ത്ര ചിന്താധാരകളിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കളിന്ന് വഴിതെറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു തആല കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. ഒരു സ്ഥലത്ത് വഅദിന് പോകുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ. ഒരു സ്ഥലത്ത് വഅദിന് പോകുമ്പോ ആരോഗ്യമുള്ള
ഒരു 40 വയസ്സുള്ള ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നിട്ട് തന്റെ മകനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് വസിയത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, മകനിക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം? പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഉസ്താദേ, 10ാം ക്ലാസ്സിലായപ്പോ ഞാനൊരു മൊബൈൽ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു. ആ മൊബൈൽ വെച്ചിട്ടാണ് അവനിപ്പോ ജീവിക്കുന്നത്. രാത്രി 2 മണിയാകുമ്പോ 3 മണിയാകുമ്പോ അവനെ കൊല്ല്, ഇവനെ കൊല്ല്, അവനെ നശിപ്പിക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ തോക്കെടുക്ക്, ആ വാളെടുക്ക്, അവനെ വെടിവെക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ മൊബൈലിൽ നോക്കിയിരുന്നിട്ട് പാതിരാത്രി 12 മണിക്കും 2 മണിക്കും 3 മണിക്കും ഇവൻ അതിനകത്ത് അഡിക്റ്റ് ആണ്. നമുക്ക് വല്ലാത്ത പേടിയാണ് ഉസ്താദേ, വല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉസ്താദേ. ആ ഫോണ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത അന്നു മുതൽ ആ മകൻ എന്റെയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെയോ മുഖത്തൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ മൊബൈൽ നോക്കിയിട്ടാണ്, നടക്കുമ്പോ മൊബൈൽ നോക്കിയിട്ടാണ്, കിടക്കുമ്പോ ബാത്റൂമിൽ പോകുമ്പോ കുളിക്കുമ്പോ വരെ ഈ മൊബൈൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് അവനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ദുആ ചെയ്യണം. ഒരു ദിവസം ഉമ്മാക്ക് ദേഷ്യം വന്നപ്പോ ആ ഉമ്മ ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മൊബൈല് പിടിച്ചു വാങ്ങിച്ചപ്പോ 3 ദിവസമാണ് ഉസ്താദേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കുടിക്കാതെ റൂമിനകത്ത് കയറി കതകടച്ചിരുന്നു പോയത്. അതുകൊണ്ട് അവനിക്ക് നല്ല ബുദ്ധി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉസ്താദ് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് ആ ഉപ്പ പറയുമ്പോ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, വർത്തമാന കാലഘട്ടം വളരെയധികം മോശമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആസുരത മുറ്റിയ രജനികളിൽ അന്ധകാരം ഭുജക സമാനമായി തകർത്താടുന്ന ഉത്തരാധുനികതയുടെ ഈ നടുമുറ്റത്ത് വറചട്ടിയിൽ നിന്ന് എരുതിയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി വീഴാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരായി മുസ്ലിം സമുദായം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ നമ്മുടെ മക്കൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ, ലിബറലിസത്തിലേക്ക്, സ്വതന്ത്ര ചിന്താഗതികളിലേക്ക്, നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്ക്, യുക്തിവാദത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾ വഴിതെറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അതിന്റെ ഉത്തരവാദി 99% രക്ഷകർത്താക്കളാകുന്ന നമ്മളാണെന്നുള്ള കാര്യം മറന്നുപോകരുത്. അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. ഈ യുവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് നൽകിയ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. ആ യുവത്വം പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നവർക്ക് അർശിന്റെ തണലിട്ട് കൊടുക്കുമെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഒരു ചാണകലത്തിൽ സൂര്യൻ കത്തിജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന മഹ്ശറ, ആ മഹ്ശറയുടെ താഴെ വിചാരണ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു ലോകമുണ്ട്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമുക്കിപ്പോ ചൂട് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ? 31 ഡിഗ്രി, 32 ഡിഗ്രി, 33 ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ 34 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോ ഈ ചൂട് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ 3,82,168 കിലോമീറ്റർ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ചൂടാണ് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഒരു ചാണകലത്തിൽ സൂര്യൻ കത്തിജ്വലിച്ച് നിൽക്കുന്ന മഹ്ശറയുടെ താഴെ അല്ലാഹു തആല അർശിന്റെ തണലിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ടെങ്കിൽ, ചെറുപ്പക്കാരാ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമാണെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അല്ലാഹു അർശിന്റെ തണലിട്ട് കൊടുക്കും. പക്ഷെ അവൻ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെടണം, ദീനുമായി ബന്ധപ്പെടണം, അവൻ നല്ല സൽക്കർമ്മകാരികളായിട്ട് മാറണം. അല്ലാഹു ആ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, യുവത്വം വാർദ്ധക്യം എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ യുവത്വം ചെലവഴിച്ചാൽ അർശിന്റെ തണലിട്ട് കൊടുക്കുമെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട്, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന യുവതലമുറയോട്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, കാലഘട്ടം വളരെയധികം മോശമായി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മളെ ചതിക്കാനും, നമ്മളെ പറ്റിക്കാനും, നമ്മളെ കൊടുക്കാനും, നമ്മളെ ജയിലറകളിൽ കൊണ്ടിടാനും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ, ആ ചതികളിൽ നമ്മൾ വീണു പോകാതെ അല്ലാഹു തആലക്ക് വേണ്ടി, പരിശുദ്ധമായ റമദാനാണല്ലോ വരുന്നത്, അല്ലാഹു തആലക്ക് വേണ്ടി ദീനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ മനസ്സ് വെക്കണം. അല്ലാഹു തന്നതാണ് നിന്റെ ആരോഗ്യം, അല്ലാഹു തന്നതാണ് നിന്റെ യുവത്വം. ആ യുവത്വത്തെ പറ്റി നാളെ പടച്ച തമ്പുരാൻ നിന്നോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുമെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ
തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നന്മകൾ ചെയ്യാൻ നിനക്ക് കിട്ടിയ ഈ യുവത്വമുണ്ടല്ലോ, നല്ല കാലഘട്ടമുണ്ടല്ലോ, നല്ല അവസരമുണ്ടല്ലോ, അത് പരമാവധി വിനിയോഗിക്കണം നന്മ ചെയ്യാൻ. പ്രായമാകുമ്പോ ഒരുപക്ഷെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓടി നടന്ന് നന്മ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വരും, സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വരും. അതുകൊണ്ട് ആ വാർദ്ധക്യം എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ യുവത്വം നിങ്ങൾ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അല്ലാഹു ആ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. അല്ലാഹു ആ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്ക് നല്ല യുവത്വം തന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല ആരോഗ്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമുമായി, ദീനുമായി, പള്ളിയുമായി ഒക്കെ വല്ലാത്ത അഭേദ്യമായ ബന്ധം പുലർത്തുന്നവരാണ്. നമ്മുടെ ഈ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്. നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിച്ച അക്ബർ സാഹിബും അതുപോലെ തന്നെ നിയാഫ് സാഹിബും സായിദ് സാഹിബും ഒക്കെ, അബ്ദുൽ നാസർ സാഹിബ്, ഇവരൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരാണ്. ഈ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഈ വാളിന്റെ കമ്മിറ്റിയിലുണ്ട്, പള്ളിയുടെ കമ്മിറ്റിയിലുണ്ട്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അധികം ആളുകളും ഒക്കെ ചെറുപ്പക്കാരാണ്, ദീനുമായിട്ടും പള്ളിയുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുന്നവരാണ്. അപ്പോ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ യുവത്വം ഇനിയും നിങ്ങളുടെ ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ പള്ളിയാണ്, നമ്മുടെ ദീനാണ്, അത് സംരക്ഷിക്കേണ്ട, അതിന്റെ നേതൃത്വം വഹിക്കേണ്ടവർ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സജീവമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ ഉമ്മമാരുടെ അടുക്കലേക്ക് ബക്കറ്റ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇവിടുത്തെ സംഘാടകർ കൊണ്ടുവരും. ഇന്നലെ കവറിൽ, ഇന്ന് സമാപന ദിവസമാണ്, നമുക്ക് ദുആ ചെയ്ത് സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പിരിയണം. നാളെ ആഖിറ ലോകത്തിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്നവരായിട്ട് നമ്മൾ മാറണം. ആഖിറ ലോകം വിജയിക്കാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ദാനധർമ്മമെങ്കിൽ ദാനധർമ്മം അതുകൊണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സാധിച്ചാൽ നാളെ അല്ലാഹു തആലയോടൊപ്പം മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു സീറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. അല്ലാഹു ആ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരുടെ അടുക്കലേക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സംഘാടകര് ബക്കറ്റുമായിട്ട് വരും. എല്ലാവരും ഇന്നലെ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ആ കവറിൽ സംഭാവന പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ വാളിന്റെ സദസ്സിന്റെ ചെലവിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക ചെലവുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കഴിവിന്റെ പരമാവധി നിങ്ങൾ നല്ലൊരു തുക തന്നെ കൊടുത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സഹായിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ബക്കറ്റ് വരുമ്പോ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നല്ല ഒരു സഹായം അതിനകത്തേക്ക് ഇടണം കേട്ടോ. അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഞാൻ പറയണത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. അവരെ കാണാത്തോണ്ട് ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല, അവർ കേൾക്കുകയാണോ അവിടെ ചർച്ചയാണോ ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഉമ്മമാർക്ക് അല്ലാഹു ഈമാൻ കൊടുക്കട്ടെ. നാളെ ആഖിറ ലോകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മത്സരിക്കണം, ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് മത്സരിക്കുന്നവരായിട്ട് മാറരുത്. നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് നാളെ ഖബറിൽ രക്ഷപ്പെടണം, മരിക്കുമ്പോ സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കണം. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന പരിശുദ്ധ കലിമത്ത് തൗഹീദ് പറഞ്ഞു മരിക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് കിട്ടണം. അല്ലാഹു നമ്മളെ ആ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് വസിഹത്തിക ഖബില സഖമിക സ്വഹാബ, നിന്റെ ആരോഗ്യമുണ്ടല്ലോ, രോഗം വരുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലാഹു തന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നിന്റെ ആരോഗ്യം. ആ ആരോഗ്യമുണ്ടല്ലോ, രോഗം വരുന്നതിന് മുമ്പ് നീ പരമാവധി വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. സ്വഹാബ, അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ഏതെന്നറിയുമോ? നിഅമതാനി മഗ്ബൂനും ഫീഹിമാ കസീറും മിനന്നാസ്. സ്വഹാബ, നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അല്ലാഹു ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് അനുഗ്രഹം ഏതെന്നറിയുമോ? അത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യമാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യമാണ്, നിങ്ങളുടെ ഒഴിവ് സമയമാണ്. ആ പക്ഷേ പല മനുഷ്യരും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ അശ്രദ്ധരാണെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, അല്ലാഹു നമുക്ക് ആരോഗ്യം തന്നല്ലോ, അല്ലാഹു നമുക്ക് നല്ല
തണ്ടും തടിയും തന്നല്ലോ, ആ ആരോഗ്യമുണ്ടല്ലോ, പടച്ച തമ്പുരാന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കാ, നിസ്കാരമുള്ളവരായിട്ട് മാറാ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അറിയുമല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാര്, റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം പരിശുദ്ധമായ ഹിജറയുടെ 50-50ാമത്തെ വർഷം ഈ ലോകത്തേക്ക് പിറന്നു വീണ ബീബി നഫീസ, നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാര്, നമ്മുടെ മാതൃക സിനിമാ നടിമാരല്ല, സീരിയൽ നടിമാരല്ല, ഹണിറോസ് അല്ല, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സിനിമയിലെ പരസ്യങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുന്ന നടിമാരല്ല. നമ്മുടെ മാതൃക വനിതകൾ ആരെന്നറിയോ? ബീവി ഖദീജ, ബീവി ആയിഷ, ബീവി ഫാത്തിമ, ബീവി സൈനബ, ബീവി നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയ. അവര് മത്സരിച്ചതുപോലെ ആഖിറ ലോകത്തിന് വേണ്ടി. അറിയുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ, ആ പ്രിയപ്പെട്ട മഹദി അവറുകള് വീട്ടിലെ ഖബർ കുഴിച്ചിട്ട് 4000 ഖത്തമുൽ ഖുർആനുകള് ആ ഖബറിനകത്തിരുന്ന് ഓതിയിട്ട് പടച്ച തമ്പുരാനോട് ദുആ ചെയ്ത് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് സ്വർഗം നേടിയെടുത്ത പ്രിയപ്പെട്ട മഹിത വനിതയാണല്ലോ. പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? അതിലൊരു വരിയെങ്കിലും നമ്മൾ ഓതാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്കറിയണോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര്, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയും പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു വന്നവരാണ്. ഞാനും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയും പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു വന്നവരാണ്. എന്റെ കുടുംബത്തില് ഒരു ഹിന്ദുവായ ജ്യേഷ്ഠനുണ്ട്, ഒരു ക്രൈസ്തവ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട സഹോദരിയുണ്ട്, ഒരു മതേതര കുടുംബമാണ് എന്റെ കുടുംബം. ഞാനും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയും പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു വന്നവരാണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഉപ്പ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഉമ്മ, നിങ്ങൾ ഭാഗ്യം ചെന്നവരല്ലേ. ജനിച്ചത് തന്നെ മുസ്ലിമായിട്ടല്ലേ, ജനിച്ചത് തന്നെ മുസ്ലിമായിട്ടല്ലേ, മരിക്കാനും ഭാഗ്യം മുസ്ലിമായിട്ടല്ലേ. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മളെ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹിന്ദു മതത്തിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം മതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നവരാണ് ഞാനും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയും. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നേരെ ചൊവ്വ ഖുർആൻ ഓതാൻ അറിയില്ല. 60 വയസ്സോളം എത്തി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മക്ക്. എന്നാലും പള്ളിയിലെ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ എന്നോട് ഉമ്മ പറയുന്ന ഒരു മറുപടി എന്നോട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ പറയാറുണ്ട്, നൗഷാദേ, ആ ഖുർആൻ ഒന്ന് എടുത്തു വെച്ച് ഓതുമോനെ. ആ ഖുർആനിനെ നീ പട്ടിണിക്കിടല്ലേ, ആ ഖുർആൻ ഓതാതിരിക്കല്ലേ, ഖുർആനിന്റെ ശാപമുണ്ടാകുമല്ലോ. ഖുർആനെ പട്ടിണിക്കിടാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോനെ നീ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഓതാൻ വേണ്ടി എന്നോട് പറയുമ്പോ ഉമ്മയുടെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ഒളിവെടുത്തിട്ട് വീട്ടിനകത്ത് കയറി പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എടുത്തു വെച്ചിരുന്നിട്ട് ഓതുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നേരെ ചൊവ്വേ ഖുർആൻ ഓതാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത 68 വയസ്സോളം പ്രായമുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുണ്ടല്ലോ, എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഏത് പേജാണോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ പേജ് തുറന്നു വെച്ചിട്ട് ആ വരിയിലേക്ക് തെങ്ങിന്റെ ഓലയുടെ ഈർക്കിലൊടിച്ചിട്ട് ആ വരി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവോട് ദുആ ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച എത്രയോ തവണ എന്നെ കരയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ,
മുസ്ലിമായി ജനിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയവരല്ലേ? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് 60, 70, 80, 90 വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കാ ഭാഗ്യം കിട്ടിയവരല്ലേ? ഇത്രയും വർഷം പടച്ച തമ്പുരാന് വേണ്ടി സുജൂദ് ചെയ്തവരല്ലേ? പടച്ച തമ്പുരാന് വേണ്ടി നിസ്കരിച്ചവരല്ലേ? പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതിയവരല്ലേ? ഹജ്ജ് ചെയ്തവരില്ലേ? ഉംറ ചെയ്തവരില്ലേ? സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവരില്ലേ? പള്ളിക്ക് കൊടുത്തവരില്ലേ? ദീനിന്റെ വാളിന്റെ സദസ്സുകളിൽ ഇരുന്നവരില്ലേ? സ്വർണങ്ങളാണെങ്കിലും സാമ്പത്തികമാണെങ്കിലും പള്ളിയുടെ വിഷയം പറയുമ്പോ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സഹകരിച്ചിട്ട് നാളെ ആഖിറ ലോകത്തിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പരസ്പരം മത്സരിച്ചിട്ടില്ലേ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരാ, പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ, ഇന്നുവരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരൊറ്റ തവണയെങ്കിലും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ ഖത്മു തീർത്തിട്ടുണ്ടോ? ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഉപ്പമാരെ, ദിവസത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ആ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കിയിട്ട് ഒരു പകുതിയെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഖുർആൻ ഓതുന്ന പതിവ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. 4000 തവണ ഖത്മു തീർത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീബി നഫീസ, ആ നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയ നമുക്ക് മാതൃകയുണ്ട്. ഖബർ കുഴിച്ചിട്ട ആ പ്രിയപ്പെട്ട നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയ ഖബറിനകത്തിരുന്നിട്ട് ദുനിയാവിന്റെ എല്ലാ താല്പര്യങ്ങളും മാറ്റിവെച്ചിട്ട്, ദുനിയാവിന്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും മാറ്റിവെച്ചിട്ട് നാളെ ആഖിറ ലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടണമല്ലോ, ഖബറിൽ രക്ഷപ്പെടണമല്ലോ, മരിക്കുമ്പോ ഈമാൻ കിട്ടി മരിക്കണമല്ലോ, സ്വർഗം കിട്ടി മരിക്കണമല്ലോ, അല്ലാഹനെ കണ്ടു മരിക്കണമല്ലോ, റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകളുടെ പരിലാളനയേറ്റ് മരിക്കണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, ഖബറിൽ രക്ഷപ്പെടണമല്ലോ. ആ ചിന്തയിൽ ജീവിച്ചു പോയ മുൻഗാമികളാണ് നമ്മുടെ സഹാബാക്കള്. നഫീസ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹാ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അറിയുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങള് സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനാ, സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട സ്വഹാബിയാണ്. ആ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബി വഫാത്താകുമ്പോ ആ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോ ശരീരത്തിൽ ചാട്ടവാറിന്റെ പാടുകളാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങളുടെ ശരീരം നിറയെ ചാട്ടവാർ കൊണ്ടുള്ള പാടുകളാണ്. അല്ലാഹ്, സഹാബാക്കളെ അന്വേഷിക്കുകയാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത്രയും അടികൊണ്ട പാടുകൾ ഉണ്ടായത്? ആരാണ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ക്രൂരമായിട്ട് മർദ്ദിച്ചത്? പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ അടുക്കൽ സഹാബത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, അല്ലയോ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവര്, ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോ ശരീരത്ത് നിറയെ അടികൊണ്ട പാടുകളാണല്ലോ. ആ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങളുടെ ചിന്ത മുഴുവൻ നാളെ പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടുമോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഹാസിബൂ ഖബല അൻ തുഹാസിബൂ, നാളെ പരലോകത്ത് എന്നെയും നിങ്ങളെയും വിചാരണ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരാ, നിങ്ങൾ വിചാരണ ചെയ്യുന്നവരാകണേ. എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ വിരിപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ കിടക്കുമ്പോ, കിടപ്പിലേക്ക് ഇരിക്കുമ്പോ 100 ഇസ്തിഗ്ഫാറുകൾ ചൊല്ലിയിട്ട്, പാപങ്ങൾ അല്ലാഹുവോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞിട്ട്, ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തില് ഇന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് എന്തൊക്കെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു, അല്ലാഹ് എന്തൊക്കെ തെറ്റുകൾ ചെയ്തു, ആരെല്ലാം കുറ്റം പറഞ്ഞു, ആരെല്ലാം ന്യൂനത പറഞ്ഞു, ആരെല്ലാം ഞാൻ വേദനിപ്പിച്ചു, ആരെല്ലാം ഞാൻ സങ്കടം, ആരെല്ലാം ഞാൻ കുറ്റം പറഞ്ഞു, ആരുടെയൊക്കെ പച്ചയിറച്ചി തിന്നു, അല്ലാഹുവേ നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരുമോ അല്ലാഹ്. നാളെ ഞാൻ മരണപ്പെട്ട എന്റെ ഖബറിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ?
നാളെ ഞാൻ മരണപ്പെട്ട മുൻകർ നക്കീറിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എന്തുത്തരമാ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുക എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? അതിനുവേണ്ടി അമൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? നിസ്കരിക്കുന്നതും സദഖ കൊടുക്കുന്നതും പള്ളിക്ക് കൊടുക്കുന്നതുമെല്ലാം മറ്റെന്തോ ലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ. അങ്ങനെ ആകരുത്. ആഖിറത്തിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കണേ, ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹർ ഖുർആൻ എപ്പോഴും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ജീവിച്ചവരാണല്ലോ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, കുടിവെള്ള ക്ഷാമം നേരിട്ടപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും ചെലവഴിച്ചിട്ട് ബിഅറുറുമ എന്ന് പറയുന്ന കിണർ വാങ്ങി ഒരു ജൂതന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കിണർ വാങ്ങിയിട്ട് ദാനം ചെയ്തുവല്ലോ. തന്റെ തോട്ടങ്ങൾ മുഴുവനും തന്റെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ മുഴുവനും ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചുവല്ലോ. പ്രിയപ്പെട്ടവര്, നമ്മള് ഭാഗ്യം ചെന്നവരാണല്ലോ. നമ്മളെ പറയാതെ തന്നെ അല്ലാഹു നമുക്ക് നല്ല സ്വാലിഹായ ഭാര്യയെ തന്നില്ലേ, മക്കളെ തന്നില്ലേ, നല്ല ജോലി തന്നില്ലേ, നല്ല വരുമാനം തന്നില്ലേ, നല്ലൊരു ജീവിതം തന്നില്ലേ? എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അല്ലാഹു നമുക്ക് തന്നോ? എന്തെങ്കിലും കഠിനമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ അല്ലാഹു നമുക്ക് തന്നോ? അയ്യൂബ് നബിയെ പരീക്ഷിച്ചതുപോലെ, നൂഹ് നബിയെ പരീക്ഷിച്ചതുപോലെ, മുത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പരീക്ഷിച്ചതുപോലെ നമ്മളെ ആരെയും അല്ലാഹു പരീക്ഷിച്ചില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ, അല്ലാഹു നമുക്ക് തന്ന ആയുസ്സുണ്ടല്ലോ, അല്ലാഹു നമുക്ക് തന്ന ആരോഗ്യമുണ്ടല്ലോ, അല്ലാഹു നമുക്ക് തന്ന അവസരമുണ്ടല്ലോ. ആ അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ, നന്മകളിൽ മത്സരിക്കാൻ, തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കാൻ റമദാൻ വരികയാണല്ലോ. ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ നന്നാവുകയാണ്, പള്ളിയിൽ കയറി തുടങ്ങുകയാണല്ലോ. ഞാൻ ആരെയും കുറ്റം പറയുന്നില്ല, ഞാൻ ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാറില്ല. അതിന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്നത്തെ വാളിന്റെ സദസ് മുതൽ ഞാൻ മദ്യപിക്കൂല ഉസ്താദ്, ഞാൻ വ്യഭിചരിക്കൂല, ഞാൻ പലിശയ്ക്ക് കൊടുക്കൂല, ഞാൻ ഹറാമുമായി ബന്ധപ്പെടൂല, ഞാൻ എന്റെ മാതാപിതാക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൂല, ഞാൻ എന്റെ അയൽവാസികളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൂല, ഞാൻ പരസ്പരം വർഗീയത ഉണ്ടാക്കൂല, തമ്മില് കലാപമുണ്ടാക്കൂല, ഞാൻ പരസ്പരം ശത്രുതയിൽ ജീവിക്കൂല, പിണങ്ങി കഴിയൂല. എന്നെ കൊണ്ട് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അതെല്ലാം ചെയ്യാ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഞാൻ ഒരുക്കമാണെന്ന് പറയാ. എത്ര മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൂട്ടത്തില്? ഒന്ന് കൈവെക്കുമോ? അല്ലാഹു നമ്മളെ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ഞാൻ നന്നായിക്കോളാ, ഞാൻ നിസ്കരിച്ചോളാ, ഞാൻ ഖുർആൻ ഓതിക്കോളാ. ആളുകളും പറയുന്നതാണല്ലോ, റമദാൻ വരെയല്ലേ ഉസ്താദ്, ഞാൻ നന്നായിക്കോളാ, അപ്പ പള്ളി കയറിക്കോളാ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഖുർആൻ ഓതിക്കോളാ, അപ്പൊ ഞാൻ സക്കാത്ത് കൊടുത്തോളാ. ഇതൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത്. നാളെ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവര്? ഇന്ന് നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ അമലുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ മജ്‌ലിസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു തീരുമാനമെടുക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ എല്ലാ തെറ്റുകളും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നന്നാകാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ സെക്കൻഡ് മുതൽ ഞാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ മനസ്സുള്ളവർ എത്ര പേരുണ്ട് ഈ മജ്‌ലിസിൽ? ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊന്ന് കൈ ഉയർത്താമോ? എത്ര പേരുണ്ട്? കൈ അങ്ങോട്ട് പൊങ്ങട്ടെ ആത്മാർത്ഥയോട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ തയ്യാറായിക്കോളാം. എത്ര പേരുണ്ട്? കൈ നല്ലോണം പൊങ്ങുന്നില്ല. അതിനർത്ഥം എന്താ? നാളെ ആവട്ടെ, നാളെ ആയിക്കോട്ടെ. കൈ പൊങ്ങണ്ടേ? നല്ലോണം ഒന്ന് പൊക്കിക്കേ, നോക്കട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മളെ ആ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മളെ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. അല്ലാഹു നമുക്ക് എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ചുരിഞ്ഞു തരട്ടെ.
ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങളെപ്പോലെ പല ആളുകളെയും കണ്ട് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നവനാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കണ്ടിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഹൈന്ദവൻ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കണ്ടിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ക്രൈസ്തവര് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരണം. അതല്ല, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കണ്ടിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞ അവരെ പാദീനിൽ നിന്നും അകന്നു പോയാൽ നാളെ പടച്ച തമ്പുരാന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ സമാധാനം പറയേണ്ടി വരുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള്, അല്ലാഹു തന്ന ആരോഗ്യമുണ്ടല്ലോ, അല്ലാഹു തന്ന യുവത്വമുണ്ടല്ലോ, അല്ലാഹു തന്ന സമ്പത്തുണ്ടല്ലോ. മൂന്നാമതായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, ദാരിദ്ര്യം വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ സമ്പത്ത് ദീനിന് വേണ്ടി നീ ചെലവഴിക്കണേ. ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ സമ്പത്ത് ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാ, പരസ്പരം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് മത്സരിക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. അവസാനമായിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു, സഹാബാ വഹയാതിക ഖബല മൗതിക. എന്നായാലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ മരിക്കുമല്ലോ. ആ മരണത്തിന് മുമ്പ് നിന്റെ ജീവിതത്തിനെ നീ നന്നാക്കണേ. ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അല്ലാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ തന്നനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കുല്ലു നഫ്സിൻ ദാഇഖത്തുൽ മൗത്ത്. എല്ലാ ശരീരങ്ങളും മരണത്തിന്റെ രുചി ആസ്വദിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമല്ലോ. കെട്ടുകൾ മൂന്നും കെട്ടി കട്ടിലിൽ നിലയും കേറ്റി ഒരു ദിനമുണ്ടൊരു യാത്ര, മടക്കമില്ലാത്തൊരു യാത്ര. കെട്ടുകൾ മൂന്നും കെട്ടി കട്ടിലിൽ നിലയും കേറ്റി ഒരു ദിവസമുണ്ടല്ലോ, എന്നെയും നിങ്ങളെയും 4 പേര് കൂടി ചേർന്ന് പൊക്കിയെടുത്ത് സന്തൂക്ക് പെട്ടിയിലാക്കി 6 അടി മണ്ണാകുന്ന ഖബറിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുമല്ലോ. ആ ജീവിതത്തിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനെ നിങ്ങൾ നന്നാക്കണേ. ആ മരണത്തിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനെ നിങ്ങൾ നന്നാക്കണമെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മള് ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാര്, പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാര്, ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തില് ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ ഹറാമ് ചെയ്യൂല, ഞാൻ തെറ്റുകൾ ചെയ്യൂല, ഞാൻ പാപങ്ങൾ ചെയ്യൂല, ആരെയും വേദനിപ്പിക്കൂല, ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തൂല, ഞാൻ നിസ്കാരം കളാക്കൂല എന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടൊരു തീരുമാനമെടുത്തിട്ട് സന്തോഷത്തോടുകൂടി ദുആ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പിരിയണോ. അല്ലാഹു നമ്മളെ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള്, 40 വയസ്സും 50 വയസ്സും 60 വയസ്സും 70 വയസ്സും വരെ ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിനെ നീ നന്നാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും റൂഹ് പിടിക്കാൻ കടന്നു വരുമ്പോ അസ്രായീൽ അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ അടുക്കല് നമ്മുടെ ജീവിതമെന്ന് മടക്കി തരാൻ വേണ്ടി ഞാനും നിങ്ങളും യാചിക്കുമെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നമ്മുടെ ജീവിതം നന്നാക്കിയില്ലെങ്കിൽ മരണാസന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ അസ്രായീൽ അലൈഹിസ്സലാം കടന്നു വരുമ്പോ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. ഈമാനുള്ള മരണം തരട്ടെ. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാനുള്ള മരണം തരട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ, അസ്രായീൽ അലൈഹിസ്സലാം റൂഹ് പിടിക്കാൻ കടന്നു വരുമ്പോ ജീവിതം നന്നാക്കാത്തവർ, പാപപങ്കിലമായ ജീവിതം നയിച്ചവർ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആ അസ്രായീലിനോട്
നമ്മൾ യാചിക്കുമെന്ന റബ്ബി ലൗലാ അഖർതനി ഇലാ അജലിൻ ഖരീബ്. പടച്ചവനേ, എന്റെ ജീവിതമൊന്ന് മടക്കി തരുമോ അല്ലാ, എന്റെ ജീവിതമൊന്ന് മടക്കി തരുമോ അല്ലാ. റബ്ബി ലൗലാ അഖർതനി ഇലാ അജലിൻ ഖരീബ്. ഞാൻ ചെയ്യാതെ പോയ നന്മകൾ ചെയ്യാ എനിക്കൊരവസരവും കൂടി തരുമോ അല്ലാ. എന്റെ ആയുസ് നീ ഒന്ന് മടക്കി തരുമോ അല്ലാ. ഞാൻ ചെയ്യാതെ പോയാ, ഞാൻ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാ എനിക്ക് എന്റെ ആയുസ് നീ ഒന്ന് മടക്കി തരുമോ അല്ലാ. അല്ലാഹു തആല പറയുമത്രേ, വേണ്ട അസ്രായീലേ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഇനി ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും പിന്തിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ആ മനുഷ്യന്മാര് നന്നാകൂല. റൂഹ് പിടിച്ചോ അസ്രായീലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഖാബിദുൽ അർവാഹ് മലക്ക് അസ്രായീൽ അലൈഹിസ്സലാം എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും റൂഹ് പിടിക്കുമെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇത്രയും വർഷം നമ്മൾ ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചിട്ട് ഇന്ന് വരയ്ക്ക് പള്ളിക്കകത്ത് കയറാത്ത മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാകുമല്ലോ, നിസ്കരിക്കാത്ത മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാകുമല്ലോ, ഖുർആൻ ഓതാത്ത മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാകുമല്ലോ. നന്നാകണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ, സങ്കടപ്പെടേണ്ടി വരുമല്ലോ, നാളെ നമ്മളെ വിരല് കടിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ. പടച്ചവനെ, എന്റെ ജീവിതമൊന്നും മടക്കി തരുമോ അല്ലാ എന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും അസ്രായീലിനോട് യാചിക്കുമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ അല്ലാഹു തആല ആ അവസ്ഥകളെ തൊട്ട് നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മളെ അവസ്ഥകളെ തൊട്ട് കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നന്മകളിൽ പരസ്പരം മത്സരിച്ചുകൊണ്ട് ആഖിറ വിജയത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നൊരു പ്രതിജ്ഞ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എടുക്കണം. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മളെ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ആ നന്മകളിൽ മത്സരിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോ ആ ശീർഷകത്തിൽ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോ ആ നന്മകളിൽ ആദ്യം നമ്മൾ മുന്തിക്കേണ്ട നന്മ ഏതെന്നറിയുമോ? ആ നന്മകളിൽ ആദ്യം നമ്മൾ മുന്തിക്കേണ്ട നന്മ ഏതെന്നറിയുമോ? അറിയോ? അസ്സലാത്തു ഇദാ അസ്സന. അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കേട്ടാൽ, അള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കേട്ടാൽ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള്, നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലാതെ, നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലാതെ, അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ നിസ്കാരത്തെ നീ പിന്തിപ്പിക്കരുത് എന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട നന്മകളിൽ മത്സരിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോ ആഖിറ ലോകത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുന്ന നന്മകളിൽ ഒന്നാമത്തെ നന്മ അത് നിസ്കാരമാണെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ആ നിസ്കാരം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ജീവിതത്തിലും മരണത്തിലും നമുക്ക് പ്രയോജനമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്തുകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമുള്ള ഇബാദത്ത് അത് നിസ്കാരമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന നന്മകളിൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ മുന്തിക്കേണ്ടത് നിസ്കാരമാണ്. നിസ്കാരമുള്ളവരായിട്ട് മാറണം. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ തരട്ടെ.
നിസ്കാരമുള്ളവരായിട്ട് നമ്മൾ മാറണം. അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹിനോട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നന്മകളിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ നന്മ. ആ നന്മ ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ പരസ്പരം മത്സരിക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരുപാട് പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ തന്നെ. വർത്തമാന കാലഘട്ടത്ത് പല കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നിസ്കാരത്തെ രണ്ടാം ഘട്ടമാക്കി നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുന്നവരാണ് പല ആളുകളും. ഇന്ന് വരെയും നമുക്ക് ആശ്വാസമാണ്, ആ നിസ്കാരം നമുക്ക് സന്തോഷമാണ്, ആ നിസ്കാരം നമ്മുടെ ഇരു ലോകത്തുള്ള വിജയത്തിനുള്ള കവാടമാണ്, ആ നിസ്കാരം എല്ലാ പ്രതിസന്ധി പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ്, എല്ലാത്തിനുമുള്ള പരിഹാരമാണ്. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം കിട്ടാൻ, ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം കിട്ടാൻ, ഖൈറും ബർക്കത്തും ഉണ്ടാകാൻ, ഖബറിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ, മഹ്ശറയിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ, നരകത്തിന്റെ അദാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ, നാളെ പരലോകത്തിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നിസ്കാരം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കുന്നവരായിട്ട് നമ്മൾ മാറണം. അള്ളാഹു നമ്മളെ ആ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന നന്മകളിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ട, മുൻതൂക്കം കൊടുക്കേണ്ട നന്മ. ആ നന്മ ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ മടി കാണിക്കരുത്. ആ നന്മ ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ അലസന്മാരാകരുത്. നാളെ ആകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കരുത്. നിസ്കാരമുള്ളവരായിട്ട് നമ്മൾ മാറണം. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 5 വഖത്ത് നിസ്കാരം നമ്മളും നമ്മുടെ മക്കളും നമ്മുടെ ഭാര്യമാരും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരും നിസ്കരിക്കുന്നവരായിട്ട് നമ്മൾ മാറണം. അല്ലാഹു തആല ആ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ തയ്യാറല്ലേ? ആണോ അല്ലേ? ഒന്ന് പറയേ ഒരു ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉറക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ്. അല്ലാഹു ഈമാൻ തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എന്നാലും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഹറമല്ലാഹു അസ്സ വജല്ല ജസദഹു അലന്നാർ. ആരെങ്കിലും പരിപൂർണമായി ഒളുവെടുത്തിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നാലുണ്ടല്ലോ, ഹറമല്ലാഹു ജസദഹു അലന്നാർ, നമ്മുടെ ശരീരം നരകത്തെ തൊട്ട് അല്ലാഹു നിഷിദ്ധമാക്കുമെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അല്ലാഹു ആ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. നിസ്കരിക്കാത്തവരാണെങ്കിലുണ്ടല്ലോ, ഓരോ നരകത്തിന്റെ കവാടത്തിലും നമ്മുടെ പേരെഴുതി വെച്ചിട്ട് റിസർവേഷൻ, ഇവിടെ ഇന്ന ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, കർണാടകയിലുള്ള മംഗലാപുരത്തുള്ള മലർ മൊഹീദ്ദീൻ ജുമാ മസ്ജിദിലുള്ള ഇന്ന ആൾക്കുള്ള സ്വർഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ഡോറിലും, നരകത്തിന്റെ ഡോറിലും റിസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഓരോ സ്വർഗവും ഓരോ നരകവും അല്ലാഹു തആല ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ശദ്ദാദ് ബിൻ ഔസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പാതിരാത്രി മുഴുവനും നിന്ന് നിസ്കരിച്ചു പോയ സഹാബിയാണ്. അല്ലാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും ആ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ജഅഫർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിസ്കരിച്ച് ആ നിസ്കാരത്തിൽ സുജൂദിൽ കിടന്നിട്ടാണ് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയത്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അബൂദർദാ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ബെഡിൽ കിടക്കുമ്പോ അബൂദർദാഇന് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം നിസ്കാരമായിരുന്നു. അവരുടെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടത് നിസ്കാരം കൊണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ അവർ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ, സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യാൻ, ആഖിറ ലോകത്തിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ മത്സരിക്കുന്നവരായിരുന്നുവെങ്കിൽ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നന്മയുടെ വിഷയത്തിൽ മത്സരിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 വഖത്ത് നിസ്കാരമെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് കയറി ഒളുവെടുത്ത് നിസ്കരിച്ച് നിസ്കാരമുള്ളവരായിട്ട് മാറി ആഖിറ ലോകത്തിൽ വിജയിക്കുന്നവരായിട്ട് മാറാൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ മനസ്സ് വെക്കണം. തയ്യാറാകൂലേ? ഈ നിസ്കരിക്കാത്തവർക്ക് 15ഓളം ശിക്ഷകൾ ദുനിയാവിലും മരണാസന്ന സമയത്തും ഖബറിലും മഹ്ശറയിലുമുണ്ട്. ഈ 15 ശിക്ഷകളും പറയട്ടെ. ഇനി ഇവിടെ ലേലം നടക്കാനുണ്ട്, ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ച് പിരിയേണ്ടതുണ്ട്, നമുക്ക് ദുആ ചെയ്ത് പിരിയേണ്ടതുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് നോട്ടിച്ച് പറയട്ടെ. നിസ്കരിക്കാത്തവർക്ക് ദുനിയാവിലും മരണാസന്ന സമയത്തും ഖബറിലും മഹ്ശറയിലും അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്ന 15ഓളം ശിക്ഷകൾ പറയണോ വേണ്ടേ? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പറയും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടാം. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ്
തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പറയണോ വേണ്ടേ? നിസ്കരിക്കാത്ത മനുഷ്യന്മാർക്ക് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന 15ഓളം ശിക്ഷകൾ പറയണോ വേണ്ടേ? വേണോ മക്കളെ? പറയണം. അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പെട്ടെന്ന് ഓട്ടിച്ചൊന്ന് പറയാം, വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല. 11:30 അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കട്ടെ. നമ്മളൊക്കെ ദർസിൽ നിർത്തണോ? നമ്മളൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദർസിൽ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോ ആദ്യമായിട്ട് ഉസ്താദ് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു കിതാബ് എടുത്ത് വെച്ച് തരും. ആ കിതാബിന്റെ പേര് ഇർഷാദുൽ ഇബാദ് എന്നാണ്. ആ ഇർഷാദുൽ ഇബാദിൽ നിസ്കരിക്കാത്ത മനുഷ്യന്മാർക്ക് 15ഓളം ശിക്ഷകൾ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും മരണത്തിലും ഖബറിലുമൊക്കെ 15ഓളം ശിക്ഷകൾ അല്ലാഹു തആല കൊടുക്കുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലെ 5 ശിക്ഷകൾ, പ്രിയപ്പെട്ട 6 വിപത്തുകൾ ദുനിയാവിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. 6ഓളം വിപത്തുകൾ ദുനിയാവിലും, 3ഓളം ശിക്ഷകൾ മരണാസന്ന സമയത്തും, 3ഓളം ശിക്ഷകൾ ഖബറിലും, 3ഓളം ശിക്ഷകൾ മഹ്ശറയിലും അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. ഈ ശിക്ഷകൾ പറഞ്ഞ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 5 വഖത്ത് നിസ്കാരമുള്ളവരായിട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ മാറാൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ മത്സരിക്കും. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. തയ്യാറല്ലേ? ഒരുക്കമല്ലേ? അല്ലാഹു നമ്മളെ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. 1, ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, സ്വഹാബാ 5 വഖത്ത് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാത്ത മനുഷ്യനിക്ക് ദുനിയാവിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷ എന്തെന്നറിയോ? അവരുടെ ആയുസ്സിൽ അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് കൊടുക്കൂല. അതുകൊണ്ടാണ് എന്നും രോഗമുണ്ടാകുന്നത്, എന്നും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, എന്നും വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മുടെ ആയുസ്സിൽ ബറക്കത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. നിസ്കരിക്കാത്തവര് നിങ്ങളുടെ ആയുസ്സിൽ അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് തരില്ലെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. രണ്ടാമതായിട്ട് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, അവന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് ഈമാനിന്റെ അടയാളം അല്ലാഹു തആല മായ്ച്ചു കളയും. അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ചില ആളുകളെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, കണ്ടാൽ തന്നെ പേടിയാവുന്നു, പറയാറില്ലേ? കണ്ടാൽ തന്നെ പേടിയാകും. നല്ല വെളുത്ത മുഖമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു, മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ മുഖമെല്ലാം കറുത്ത് കരിവാളിച്ച് വായിൽ നിന്ന് മൂക്കിൽ നിന്ന് നൊരയും പതയും ഒക്കെ വന്നിട്ട് വല്ലാതെ കണ്ടാൽ തന്നെ പേടിയാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. ചില ആളുകളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ അവനെ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. നിസ്കാരമില്ലാത്തവനാണെന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അവന്റെ മുഖത്ത് ഈമാനിന്റെ വെട്ടമുണ്ടാകില്ലെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഈമാനിന്റെ പ്രകാശമില്ലെങ്കിൽ, ഈമാനില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ വിശ്വാസം ശരിയല്ലെന്ന് സാരം. അല്ലാഹു ആ ഫിത്നയെ തൊട്ട് അദാബ് ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. മൂന്നാമതായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, എന്ത് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും അല്ലാഹു അവനക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കൂല. നിസ്കരിക്കാത്ത മനുഷ്യൻ പള്ളിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ടവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ദീനിനും വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ചാക്ക് അരി കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും അല്ലാഹു അതിന് പ്രതിഫലം കൊടുക്കൂല. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ വായിക്കും, ഷക്കീർ 15 ചാക്ക് അരി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര കിലോ അരി പള്ളിക്ക് കൊടുത്തു, കൊള്ളാം അവൻ കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാമെങ്കിലും നിസ്കരിക്കാത്ത മനുഷ്യന്മാരാണെങ്കിൽ 1 രൂപയാണെങ്കിൽ പോലും പള്ളിയുടെ കാണിക്കവഞ്ചിയിൽ ഇട്ടാൽ പോലും അതിന് അല്ലാഹു പ്രതിഫലം കൊടുക്കൂല. നിസ്കാരമുള്ളവരായിട്ട് മാറണമെന്ന് സാരം. അല്ലാഹു നമ്മുടെ അമലുകളൊക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. നാലാമതായിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, നിസ്കരിക്കാത്തവർക്ക് ദുനിയാവിൽ അല്ലാഹു തരുന്ന 4ാമത്തെ ശിക്ഷ എന്തെന്നറിയുമോ? അവരുടെ പ്രാർത്ഥന അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കൂല. ഈ ഇവിടെ നിസ്കരിക്കാതെ നടന്നിട്ട് ഹജ്ജിന് പോയ മനുഷ്യൻ അവിടത്തെ കഅബയുടെ കില്ല പിടിച്ചിട്ട് ദുആ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും അല്ലാഹു അവന്റെ ദുആ സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്ന്
ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. നിസ്കരിക്കാത്ത മനുഷ്യന്മാരുടെ ദുആ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കൂല. അല്ലാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. അഞ്ചാമതായിട്ട് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു, നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഇമാം ഒരു ദുആ ചെയ്യലുണ്ട്. ആ ദുആയിൽ ലോകത്തുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് മുഅ്മിനാത്തുകൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യലുണ്ട്. ആ ദുആയിൽ നിസ്കരിക്കാത്ത മനുഷ്യന്മാർക്ക് സ്ഥാനമുണ്ടാകില്ലെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പൊ ആ ഉസ്താദ് ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ദുആയിൽ നിസ്കരിക്കാത്ത മനുഷ്യന്മാർക്ക് സ്ഥാനമുണ്ടാകില്ല. അല്ലാഹു തആല കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. ആറാമതായിട്ട് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു, സഹാബ അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാകൂല. അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാകൂല. അതുകൊണ്ടാണ് പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവും ഒക്കെ വരുന്നത്. എത്ര പൈസ കിട്ടിയാലും 40,000 രൂപയും 60,000 രൂപയും സാലറി കിട്ടിയാലും തികയാതെ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? നിസ്കാരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാ. അതിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാകൂല. റിസ്കിൽ അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് തരൂല. ആയുസ്സിൽ അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് തരൂല. ദുആ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല. ഇത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അല്ലാഹു തആല തരുന്ന 6ഓളം വിപത്തുകളാണ്. മരണാസന്ന സമയത്ത് അല്ലാഹു തആല തരുന്ന 3ഓളം ശിക്ഷകൾ കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. വന്നിടം തൊട്ടേ എന്റെ തൊണ്ട പിടിക്കുകയാണ് മൈക്ക്. ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ മാക്സിമം പറഞ്ഞത് മൈക്കിനകത്ത് കയറി വാവച്ചവരുമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്തായാലും ശരി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പരമാവധി നിർത്തുകയാണ്. അല്ലാഹു തആല നമുക്കിനി ദുആ ചെയ്യണം, അല്ലേ? ദുആ ചെയ്യണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. മരണാസന്ന സമയത്ത് 3ഓളം ശിക്ഷകൾ അല്ലാഹു തആല നിസ്കരിക്കാത്ത മനുഷ്യന്മാർക്ക് നൽകുമെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. 1, നിന്ദ്യമായ നിലയിൽ മരിക്കേണ്ടി വരും. നിന്ദ്യമായ നിലയിൽ മോശപ്പെട്ട മരണമുണ്ടാകുമെന്ന് അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. 2, വിശന്നു വലഞ്ഞ നിലയിലുള്ള മരണമുണ്ടാകും. 3, എത്ര വെള്ളം കുടിച്ചാലും ദാഹം തീരാത്ത മരണം. ഈ 3 പരീക്ഷണം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിസ്കരിക്കാത്ത മനുഷ്യന്മാർക്ക് അല്ലാഹു തആല നൽകുമെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഖബറിൽ 3 ശിക്ഷ. വാരിയെല്ലുകൾ രണ്ട് വാരിയെല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ പരസ്പരം കോർക്കുന്ന വിധത്തിൽ അവനെ ഞെരിക്കുമെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. നിസ്കരിക്കാത്ത മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അവനെ ഖബറിൽ കൊണ്ടുവെക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഒരാൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചേർത്ത് പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ്. നല്ല ഇറുക്കി അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചാലോ 2 വാരിയെല്ലുകൾ ഞെരിങ്ങിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയാ. ഈ ഖബറിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നിസ്കരിക്കാത്ത മനുഷ്യന്റെ 2 വാരിയെല്ലുകളും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ചേർത്തങ്ങോട്ട് ഞെരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക്. അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. 2 വാരിയെല്ലുകൾ ഖബറിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞെരിക്കുമെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. 2, ഖബറിൽ തീ ഇങ്ങനെ ആളി കത്തിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. 3, ഓരോ വഖത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്തും ശുജാഉൽ അഖറ എന്ന വലിയൊരു വിഷസർപ്പത്തെ അല്ലാഹു തആല ആ ഖബറിലേക്ക് നിയോഗിക്കുമെന്നാണ്. ആ പാമ്പ് നിസ്കാരം തീരുന്നതുവരെ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ കൊത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുമെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഇത് ഖബറിൽ അല്ലാഹു തആല നിസ്കരിക്കാത്ത മനുഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷയാണ്. ഇനിയോ മഹ്ശറയിൽ ചെന്നാലോ കഠിനമായ പരീക്ഷണം, കഠിനമായ വിചാരണ അല്ലാഹു തആല അവനിക്ക് നൽകുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. 2, അല്ലാഹുവിന്റെ കോപത്തിനിരയാക്കുമെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. 3, നരകത്തിലേക്ക് അവനെ വലിച്ചെറിയപ്പെടും. അതിനേക്കാളും വലിയ ശിക്ഷയുണ്ടോ? അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. നന്മയിൽ മത്സരിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നവരാണല്ലേ? ആണോ അല്ലേ? നന്മയിൽ മത്സരിക്കാം. ആ നന്മയിൽ ആദ്യം നമ്മൾ മത്സരിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 5 വഖത്ത് നിസ്കാരമെങ്കിലും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്നവരായിട്ട് മാറണം. അത് നിർബന്ധമായ ബാധ്യതയാണ്. അത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ആ നിർബന്ധമായ ബാധ്യതയെങ്കിലും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് കാണിക്കണമെന്ന് വളരെ വിനീതമായി നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മളെല്ലാവരെയും നിസ്കാരമുള്ളവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരുപാട് വിശദീകരിച്ച് പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നാമത് ആദ്യ തവണ തന്നെ നമ്മുടെ മൈക്ക് നമ്മളെ തൊണ്ട ചതിച്ചു. പിന്നെ രണ്ടാമത് പിന്നീട് ലേലത്തിന്റെ വിഷയം വരാനുണ്ട്. അതിനുശേഷം പിന്നെ ദുആയുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനി എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. അല്ലാഹു തആല അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മളെല്ലാവരെയും സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ലേലം വിളി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ದುಆ ವಸಿಯತ್ತುಗಳು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿ 1.5 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದುವಾರ್ ಮಾಡಲು ಒಂದು 100 ರು, ಜೊಕ್ಕಿ ಮಲಾರ್ 50 kg ಗೀ ರೈಸ್ ಇದರ ಹಣವನ್ನು
ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ದುವಾ ಮಾಡಲು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೋನಾ ಮಲಾರ್ ದುವಾ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಗೊನೆ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಹೆಸರು ಸೂಚಿಸದೆ ದುವಾ ಮಾಡಲು 1,000 ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 500 ರು. ಹೆಸರು ಬೇಡ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದುವಾ ಮಾಡಲು 1,000. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಫ್ಯತಿಗಾಗಿ ಕೂಡ 5 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಹೀಂ ಕೋಡಿ ಏಲ್ ಮಾಡಲು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಇವರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬರಕತ್ತು ನೀಡಲು ದುವಾ ಮಾಡಲು ಅಭ್ಯರ್ಥನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಕೋಡಿ ಇವರು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಏಲಂಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವರ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಹಲಾಲಾದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಲು ದುವಾ ಮಾಡಲು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಜೊಹರ ಇವರ ಕಾಲು ನೋವು ಶಿಫಾ ಆಗಲು ದುವಾ ಮಾಡಲು 362 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ರವರು ಕೂಡ ದುವಾ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊಹರಾ ಎಂಬವರ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊತ್ತ, ಖದೀಜಮ್ಮ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದುವಾ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಮೊತ್ತ, ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಮರಿಯಮ್ಮ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದುವಾ ಮಾಡಲು 200 ಸಿರಿನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ MES ಮಲಾರ್ ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಸಹೋದರರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದುವಾ ಮಾಡಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಸೀರಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮಾಂಸ ಒಬ್ಬರು ದಾನಿಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಲಾಲಾದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದುವಾ ಮಾಡಲು 500 ರು. ಯಾಕೂಬ್ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದುವಾ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಮೊತ್ತ, ಕುಡಿಯಲು ಬಿಸಿ ಪಾನೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ರಿಕ್ಷಾ ಸಾದಿಕ್ ಇವರ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದುವಾ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಇವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬರಕತ್ತು ನೀಡಲು ದುವಾ ಮಾಡಲು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಜಾಕ್ ಯೂಬಿ ಸೈಟ್ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದುವಾ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದುವಾ ಮಾಡಲು 201 ರೂಪಾಯಿ. ಜುಬೈದಾ ಟೀಚರ್ ದುವಾ ಮಾಡಲು 1,001 ರೂಪಾಯಿ. ಜಾಹಿರ್ ಮಲಾರ್ ಇವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದುವಾ ಮಾಡಲು 5,001 ರೂಪಾಯಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿಯಾದ್ ಮಲಾರ್ ಇವರು ದುವಾ ಮಾಡಲು 1,001 ರೂಪಾಯಿ. ಜಾಯಿದಾ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದುವಾ ಮಾಡಲು 101 ರೂಪಾಯಿ. ಹೆಸರು ಬೇಡ ದುವಾ ಮಾಡಲು 1,500 ರೂಪಾಯಿ. ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದುವಾ ಮಾಡಲು 1,000 ರೂಪಾಯಿ. ಒಂದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ದುವಾ ಮಾಡಲು 1,000 ರೂಪಾಯಿ. ಮುಸ್ತಫಾ ಮಲಾರ್ ಇವರ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಮಗ ಜಿಯಾದ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಅತ್ತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದುವಾ ಮಾಡಲು 1,000 ರೂಪಾಯಿ. ಆತಿಕಾ ಕೋಡಿ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದುವಾ ಮಾಡಲು 1,011 ರೂಪಾಯಿ. ಅಜೀಜ್ ಅಮೆಮ್ಮಾರ್ ಇವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದುವಾ ಮಾಡಲು 200 ರೂಪಾಯಿ. ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಇಚ್ಚಾ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದುವಾ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಮೊತ್ತ, ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ತಾಯಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದುವಾ ಮಾಡಲು 200. ರಜಾಕ್ ಬದವ್ ದುವಾ ಮಾಡಲು 100. ಅಬೂಬಕರ್ ಕೋಡಿ ಇವರ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದುವಾ ಮಾಡಲು 200. ಅಬೂಬಕರ್ ಕೋಡಿ ಇವರ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಮಾವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊತ್ತ. ಅಬೂಬಕರ್ ಕೋಡಿ ಇವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಇದ್ದು ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದುವಾ ಮಾಡಲು 150 ರೂಪಾಯಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಂಗಡಿ ಇವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಗುಂಜ್ಮೋಹನ್ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಂಗಡಿ ಇವರ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದುವಾ ಮಾಡಲು 500 ರೂಪಾಯಿ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಂಗಡಿಯಾಗ ಇವರ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಾತ್ಕೋ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಜಮಾತರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೈವ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಹಾಜಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕೋಡಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ಜಮಾತರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ದಿವಸ ಸೀರಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ MES ಮಲಾರ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ MES ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಜಮಾತರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ನೂರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸಾ ಮಲಾರ್ ಇವರು ಈ ಸಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಚೇರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ಜಮಾತರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ KES ಮಲಾರ್ ಕೋಡಿ ಇವರು ಮಸೀದಿಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ 7 ಕಿಟಕಿಯ ಇದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಸೀದಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ಜಮಾತರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕುಡಿಯಲು ಬಿಸಿ ಪಾನೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ ರಿಕ್ಷಾ ಸಾಧಿಕಿ ಇವರಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ಜಮಾತರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಲಾತ್ ವಾರ್ಷಿಕ ದಿವಸ ಬಿಸಿ ಪಾನೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟ SKSF ಮಲಾರ್ ಶಾಖೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಜಮಾತರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಣನೇರ್ಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲಾ ದಿವಸ ದುವಾದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ MJM ಇದರ ಖತೀಬರು ಆದ ಸೈಫುಲ್ಲಾ ಬಾಕೈ ಉಸ್ತಾದ್ ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸದರ್ ಉಸ್ತಾದರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಮನ್ನಾನಿ ಹಾಗೂ ಶರೀಫ್ ಉಮೈದಿ ಉಸ್ತಾದರಿಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಜಮಾತರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ವೆಲಂಕನಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಮಾತರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲಾ ದಿವಸ ಲೈವ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹೊಸಕುರ್ಲು ಇದರ ಮಾಲಕರಾದ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಜಮಾತರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಲ್ ಉಸ್ತಾದರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಮುಸ್ತಫಾ ಮಲಾರ್, ಆಸಿಫ್ SM ಮಲಾರ್ ಗೋಡಿ, ಜಕರಿಯಾ ಮಲಾರ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಲಾರ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಜಮಾತರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಅನ್ಸಾರ್ ಫೈಜಿ ಬುರ್ಹಾನಿ ಅಡ್ಯಾರ್ ಕನ್ನೂರು, ಅಬ್ಬಾಸ್ ದಾರಮಿ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ, ಹಮ್ಜಾ ಮಿಸ್ಬಾಯಿ ಓಟಪದವು ಮತ್ತು ನೌಶಾದ್ ಬಾಕವಿ ತಟ್ಟತ್ತುಮಲ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ಜಮಾತರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲಾ ದಿವಸ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಿದ ಜಮಾತರ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ಹಾಗೂ ಜಮಾತರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ನೀರು ಸಹಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸಿರಣಿ ಕಟ್ಟಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರಿಗೂ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಜಮಾತರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. കുട്ടികളുടെ വിഷയങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ വിട്ടേക്കുക. വലിയ ആൾക്കാർ ഇടപെട്ടിട്ട് അത് വഷളാക്കരുത്. കൊച്ചുകുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് അവർ തമ്മിൽ അങ്ങ് തീർത്തോളൂ. വലിയ ആൾക്കാർ ഇടപെട്ടിട്ട് അത് കുടുംബ വഴക്കും തമ്മിൽ തല്ലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത്. കൊച്ചുകുട്ടികളാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ അങ്ങ് വിട്ടേക്കുക. 3 സലാത്ത് ചൊല്ലി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أرحم الرحمن يا ملك الجبار يا الله ഞങ്ങളുടെ ദുആഇനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസിനെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗ്ഗം നൽകണേ അല്ലാഹ്. നരകം ഹറാമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി അവരുടെ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ നിയ്യത്തുകളെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നീ സ്വാലിഹായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ചികിത്സകൾ നീ ഫലപ്രദമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഈമാൻ നൽകണേ അല്ലാഹ്. സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആബിദീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്. അനുസരണയുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇരുലോകത്തും പരലോകത്തും ഉപകാരപ്പെടുന്നവരാക്കണേ അല്ലാഹ്. വഴി പിഴച്ചവരാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. പാപികളിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലാഹ്. പരാജിതരിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലാഹ്. നരകത്തിന്റെ അവകാശികളിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നാളെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ മുത്ത് നബിയോടൊപ്പം ഞങ്ങളെ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാഹ്. നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാഹ്.
അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. നിസ്കാരമുള്ളവരാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ആബിദീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മഹല്ലിന്റെ പരിപാലന സമിതിയെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഉസ്താദുമാരെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഉമ്മമാരെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ബന്ധുമിത്രാദികൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരെ നാട്ടുകാരെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവിടെ സഹായിച്ചവരെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവിടെ സമ്പത്തിൽ വർധനവ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഹലാലായ സമ്പത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഖൈറിന്റെ വഴികൾ തുറക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ നിഅമത്തുകളും നീ ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അപകടങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലാ. അപകട മരണങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലാ. കീറി മുറിക്കപ്പെടുന്ന മരണങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലാ. ആകസ്മികമായ മരണങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ദീനിന്റെ സദസ്സിൽ മുഴുവൻ ദിവസങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത ഇവിടത്തെ എല്ലാ നാട്ടുകാരെയും ഉമ്മമാരെ സഹോദരങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാ നിരപരാധികളാകുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങള് ജയിലറകളിൽ അടച്ചിട്ടിട്ട് റബ്ബേ ഇവിടെ വംശീയ ഉന്മൂലനം നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന അല്ലാഹുവേ വർഗീയ തീവ്രവാദികളെ നീ അവരെ നീ അടിച്ചൊതുക്കണേ അല്ലാ. നിരപരാധികൾക്ക് മോചനം നൽകണേ അല്ലാ. നിരപരാധികൾക്ക് മോചനം നൽകണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് നിരപരാധികള് ജയിലറകളിൽ ഉള്ളിൽ അടച്ചിട്ടിട്ട് റബ്ബേ മുസ്ലിം സമുദായത്തിനെ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ റബ്ബേ അടിച്ചൊതുക്കണേ അല്ലാ. ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഹിമ്മത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ സുഹത്ത് സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. വിജയം നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ സംരക്ഷണം നൽകിയവനെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാരെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നവരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മുഹമ്മദ് മാഷിന്റെ കുടുംബം ഉൾപ്പെടെ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഭക്ഷണം നൽകിയവരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നേർച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളുണ്ട് അല്ലാ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ലൈറ്റിന്റെ സ്പോൺസർ ചെയ്തവരുണ്ട്, സൗണ്ട്സിന്റെ സ്പോൺസർ ചെയ്തവരുണ്ട്, ഭക്ഷണം സ്പോൺസർ ചെയ്തവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഇതിന്റെ സംഘാടകരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ ഭാര്യമാരെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ മക്കളുമാരെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. കണ്ണിന് കുളിർമേകുന്ന മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. അവരെ ചികിത്സകളെ നീ ഫലപ്രദമാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മരുന്നില്ലാത്ത രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ. കീറി മുറിക്കപ്പെടുന്ന രോഗങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലാ. ക്യാൻസർ രോഗം പിടിപെടുന്ന അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അല്ലാ. കിഡ്നി സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ശരീരത്തിന്റെ ആന്തരിക അവയവങ്ങള് ബലഹീനത സംഭവിക്കുന്ന അസുഖങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാ. കിടന്ന കിടപ്പില് കിടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ടല്ലോ, ഈ മഹല്ലിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലലില്ലാത്ത പട്ടിണിയില്ലാത്ത ദാരിദ്ര്യമില്ലാത്ത ഭവനങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മഹല്ലിലുള്ള മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരെ ഉമ്മമാരെ ഉപ്പമാരെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ.
നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അപകടങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലാ, അപകട മരണങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലാ, കീറി മുറിക്കപ്പെടുന്ന മരണങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലാ. ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അല്ലാ. നിസ്കാരമുള്ളവരാക്കണേ അല്ലാ, നിസ്കാരമുള്ളവരാക്കണേ അല്ലാ, നിസ്കാരമുള്ളവരാക്കണേ അല്ലാ, നന്ദിയുള്ളവരാക്കണേ അല്ലാ. നീ തന്ന സമ്പത്തിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ, നീ ജോലിയിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ, കുടുംബത്തിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ, ഈ നാട്ടിൽ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ. സർവജാതി മതസ്ഥരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ, ഹിദായത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ഹിദായത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ഐക്യം നൽകണേ അല്ലാ, പരസ്പര സ്നേഹം നൽകണേ അല്ലാ, സാഹോദര്യം നിലനിർത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ സംഘടനാ നേതൃത്വങ്ങളിലുള്ള പണ്ഡിത മഹത്തുക്കൾക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. സുൽത്താനുൽ ഉലമാ കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെ അല്ലാഹുവേ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ സയ്യിദുൽ ഉലമാ ജിഫ്രി തങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നൂറുൽ ഉലമാ കെ.പി. അബൂബക്കർ ഹസ്രത്തിനെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ സമുദായത്തിന് നീ ഐക്യം നൽകണേ അല്ലാ, ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ, റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ഇബാദത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ, ഈമാൻ നൽകണേ അല്ലാ, നിന്റെ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാ. അപകടങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലാ, ആകസ്മികമായ മരണങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലാ, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പകർച്ചവ്യാധികളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ, കാലയിടനേറുകളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ, ഫിത്ന ഫസാദുകളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ മക്കളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ, വഴി പിഴച്ചവരാക്കല്ലേ അല്ലാ, പാപികളിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ, പരാജിതരിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ, നരകത്തിന്റെ അവകാശികളിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തല്ലേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഇരു ലോകത്തും ഞങ്ങളെ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ കൽബുകളെ നന്നാക്കണേ അല്ലാ, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഈമാൻ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ മറ്റ് ഇതര മതത്തിലാണ് അല്ലാ, അവർക്ക് നീ ഹിദായത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ഹിദായത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ഗൾഫിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രവാസികളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ, ഇവിടെ അർബാബുമാർക്ക് നീ കരുണയിട്ട് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ ഈമാൻ നൽകണേ അല്ലാ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, നിന്റെ സംഘാടകരെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നിരപരാധികളാകുന്ന സഹോദരങ്ങൾക്ക് ജയിൽ മോചനം നൽകണേ അല്ലാ, മോചനം നൽകണേ അല്ലാ, നിന്റെ കാവല് നൽകണേ അല്ലാ. ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നീ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു എല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്ന മുമ്പ് ഈമാനോട് കൂടി അല്ലാഹുവേ സ്വർഗ്ഗം കണ്ട് മരിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും മുത്ത് നബിയെ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും കാണാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ, തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഈ ദുആ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു ഇവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ, ഇവിടെ കുടുംബങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ, പരിപാലന സമിതി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ, സംഘാടകരെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ, നാട്ടുകാരെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഈ ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിൽ സഹായിച്ചവരെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ, നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ, ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയവർക്ക് നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ദുആഇനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ.
നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബനാ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على جميع الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷയം നല്ലതുപോലെ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിന്റെ ആ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഭംഗിയായ നിലയിൽ നമുക്ക് വിഷയങ്ങൾ പറയാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും അല്ലാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് തരട്ടെ. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. എല്ലാ മഹല്ല അംഗങ്ങളോടും നാട്ടുകാരോടും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.